So before getting into the video, please subscribe to my channel and hit the bell icon for don't miss out any updates. Everyone, how are you doing, guys? I hope all of you doing well. All of you are in busy lives and busy works, so with a tight schedule. So without getting any delay, so I'm going to introduce the topic on today's video, which is on prompt engineering course. So guys, prompt engineering, so it's sounding good, right? So guys, prompt engineering, I'm not telling it's a topic. So it is just like a technology. So it's a booming technology in the current technological industry. So guys, I am going to give the part 1 of prompt engineering course today. So which is very interesting. I'll cover everything basic about the prompt engineering course today. So you will never ever feel like you don't know about prompt engineering, don't know about ChatGPT and remaining all the things. So you will definitely get an idea and you will definitely loved it by seeing my video. So without getting any delay, let's get into the video, guys. So before getting into my video, please subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss out the updates, particularly from prompt engineering course, guys. So please do subscribe also. Okay guys, సో గైస్ ఈరోజు నేను ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ పార్ట్ 1 చెప్పబోతున్నాను. సో ఈ పార్ట్ 1 ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్ ఏంటంటే, సో వాట్ ఈజ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్, సో వాట్ ఈజ్ రూల్ బేస్డ్ సిస్టమ్, LLM and how it is works, types of prompts and different types of contents, different pattern prompts, how to write good prompts, and in that one I'm going to tell a 3S formula for it. It's a very interesting topic, so don't miss out this and don't skip this at this part mainly. And role of prompt, and we can say importance of prompt in AI, parameters for writing good prompts, and what is meant by response, and different prompt engineering techniques. So these are the content I am going to discuss today, guys, so please do watch completely. So first of all, guys, let's talk about what is meant by prompt engineering actually. So prompt engineering, so can you guys just remember or anything you know about prompt engineering? So little think. So nothing but prompt engineering, it sounds good, basically it sounds good. So prompt engineering అంటే మనకి గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే లైక్ చాట్ జీపీటీ. సో చాట్ జీపీటీ అంటే ఏంటి? చాట్ జీపీటీ మనకి అడిగిందని ఇస్తుంది. సో మనం ఏవడిగినా మనకి కరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ ఆస్క్ అని అంటాం. సో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఎవ్రీవన్ ఫీల్స్ లైక్ ఇట్స్ ఏ డోరేమోన్ పాకెట్. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ద పాకెట్, రైట్? ఇట్స్ ఎ మ్యాజికల్ పాకెట్. సో ఈవెన్ ద ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో ఫీల్ ద సేమ్. So whatever the question or whatever the task or you are giving to an AI, to the prompt engineering model, to the AI model, so it will generate the results as per you want, guys, as per you desired. So that is nothing but prompt engineering. So simply ala cheppalante, it is a way to build a communication or a conversation between humans and AI. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్, సింపుల్గా చెప్పొచ్చు గైస్. సో దాని గురించి గూగుల్లో మళ్ళీ చాట్ జీపీటీ అడిగేసి ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ అ టాస్క్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ టు ఎ మోడల్, ఇట్ ఈస్ గైడింగ్, ఇట్ ఈస్ సమ్ జనరేటింగ్ ఐడియాస్, జనరేటింగ్ అవుట్పుట్స్. ఇట్స్ ఆల్ ట్రాష్ గైస్. అంటే ఇవన్నీ తప్పని చెప్పను, ఇవన్నీ కరెక్టే. కానీ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మీకు సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఇట్స్ ఎ కమ్యూనికేషన్. సో అంతవరకు సరిపోద్ది. సో ఇంకా డెప్త్గా చెప్పాలి కాబట్టి మీకు అన్నీ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దాంట్లో డౌట్ అయితే లేదు. సో పర్టికులర్గా ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇదని మీరు చెప్పొచ్చు. సో నో ఇష్యూ. సో మీకు చిన్న స్టోరీ కూడా చెప్తాను గైస్. ఏంటంటే సో దెర్ ఈజ్ ఎ కిడ్ నేమ్ బాబీ. ఓకే, సో బాబీకి బేసికల్లీ ఇట్స్ ఏ బాబీ ఈజ్ నాట్ ఏ కిడ్, ఇట్స్ లైక్ ఏ ర్యాబిట్ అనుకోండి. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే దానికి ఒక జనరల్గా ర్యాబిట్స్కి ఏంటి క్యారెట్స్ అంటే ఇష్టం, రైట్? సో క్యారెట్స్ ఇష్టం, దానికి క్యారెట్స్ ఇష్టం కాబట్టి క్యారెట్స్ తింటుంది. సో ఒకరోజు రెగ్యులర్గా క్యారెట్స్ అయితే తెచ్చుకోవడానికి లైక్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళి క్యారెట్స్ తెచ్చేసుకొని ఫ్రెండ్స్ ద్వారా అంటే ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి వెళ్ళి తెచ్చుకొని రెగ్యులర్గా అవుతుంటుంది. సో లైక్ వన్ ఫైన్ డే దానికి ఒక మ్యాజిక్ క్యారెట్ అని దొరుకుతుంది అనమాట.
సో అయితే ఆ మ్యాజిక్ క్యారెట్ అసలు నార్మల్ క్యారెట్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా షైనింగ్ ఉంటుంది అనమాట. సో అయితే ఇప్పుడు తనకి ఆ క్యారెట్ అంటే ఎప్పుడైనా తనకి ఆ క్యారెట్ తాలూకా ఇదేంటంటే అంటే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మ్యాజిక్ దాంట్లో మ్యాజిక్ ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు తను ఏదైనా కోరుకుంది, ఇప్పుడు ర్యాబిట్ ఏంటి నాకు ఒక బిగ్ క్యారెట్ కావాలి తినడానికి. ఓకే, సో ఆ టైంలో మ్యాజిక్ క్యారెట్ ఒక చిన్న షైన్ వచ్చి బిగ్ క్యారెట్గా మారిపోద్ది తినడానికి. సో అప్పుడు మళ్ళీ టెస్ట్ చేద్దామని చెప్పి ఆ ర్యాబిట్ ఏం చేస్తుందంటే సో గివ్ మీ ఏ టేస్టీ క్యారెట్. సో అప్పుడు అంటే మనం ఇచ్చిన ప్రాంప్ట్ క్లియర్గా అంటే దానికి అది క్లియర్గా ఉండొచ్చు, బట్ ఆ క్యారెట్కి అది క్లియర్గా లేదనమాట. సో అప్పుడు ఏంటి అది ఒక క్యాండీగా మార్చేస్తుంది. ఓకే, సో అలా తనకి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అనమాట. క్యాండీగా మార్చింది ఏంటి, నాకు క్యారెట్ కదా కావాలి, అది కూడా టేస్టీగా ఉండాలి కదా అని చెప్పి అంటుంది. సో అప్పుడు దానికి అర్థమవుతుంది అనమాట. సో అప్పుడు మళ్ళీ ఏంటి, ఓహో నేను తప్పుని అడిగానేమో, మళ్ళీ అడిగితే చూద్దామని చెప్పి సో ప్లీజ్ జస్ట్ గివ్ మీ ఏ యమ్మీ క్యారెట్ ఐ కెన్ ఈట్. సో అలా అడగగానే సో ఆ ప్రాంప్ట్ చూడండి ఎంత క్లియర్గా ఉంది, ప్లీజ్ గివ్ మీ ఏ యమ్మీ క్యారెట్ ఐ కెన్ ఈట్. సో యమ్మీ క్యారెట్ అంటే ఒక టేస్ట్, ఒక స్ట్రక్చర్, ఒక టోన్ అక్కడ ప్రెజెన్స్ చేసింది. సో అలాగా అందుకోసం అది మన క్యారెట్ని మళ్ళీ టేస్టీ క్యారెట్ని, పెర్ఫెక్ట్ క్యారెట్ని తనకి ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు మీకు ఏం అర్థమైంది అంటే మనం ఈవెన్ చాట్ జీపీటీయో ఏదైనా అనదర్ ఏఐ మోడల్ అవ్వచ్చు, లైక్ జెమినీ అవని, బార్డ్ అవని, సో ఏదవని సరే మనకేంటంటే మనం ఇచ్చే ప్రాంప్ట్ సో క్రాఫ్ట్ చేయడం అంటే నీట్గా ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో అంటే సింపుల్గా గివ్ మీ ఏ డేటా అబౌట్ ఫోటోసిన్సిస్ అనేసారు. సో ఆర్ ఎల్స్ గివ్ మీ డేటా అబౌట్ హాస్పిటల్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్. సో క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ డేటా ఇస్తుంది కరెక్టే. ఆ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ డేటా మీకు ఎలా ఇస్తుంది, అందులో పర్టికులర్గా మీకు కొన్ని ఉంటాయి అనమాట, కొన్ని సిమ్టమ్స్, కొన్ని అంటే కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ అని ఉంటాయి. సో అదేం పట్టించుకోదు, ఆ డేటా అంతా ఇచ్చేస్తుంది. సో అదంతా చూడదు. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఆ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ డేటాలో ఈ ఏజ్లే కావాలి, ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నలే కావాలి అని ఇస్తే అప్పుడు దానిలో డేటా సెట్ యూజ్ చేసుకొని అక్కడ డేటా సెట్ నుంచి డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకొని ఆ డేటాను మీకు ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ కదా ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే. సో అది అంటాను అనమాట. సో మనం అడిగిన క్వశ్చన్ని రిఫైన్గా చేసి ఇవ్వాలి, అది ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు పెట్టాను ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సైక్లోన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్, అండ్ అలాగే టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ విచ్ ఇన్క్లూడ్ నేమ్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హాబీ. ఇప్పుడు మీకు ఇది ఎలా మనకి చాట్ జీపీటీలో మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తానని మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, అది చూపిస్తాను కూడా, ఒకసారి చూడండి. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ అబౌట్ సైక్లోన్ అండ్ హౌ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్. సో ఇలా ఇవ్వగానే బూమ్ చూడండి మీకు అవుట్పుట్ ఎంత త్వరగా వచ్చిందో. సో ఎలా అనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే సైక్లోన్ ఇస్ లార్జ్ స్కేల్ ఎయిర్ మాస్ దట్ రొటేట్స్ అరౌండ్ స్ట్రాంగ్ సెంటర్ ఆఫ్ లో అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్, ఇట్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై స్విర్లింగ్ విండ్స్ దట్ స్పైరల్ ఇన్వర్డ్ అని చెప్పేసి మనకి ఇచ్చింది. అండ్ అలాగే ఇక్కడ చూస్తే మనకి సైక్లోన్ గురించి అడిగాం కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సైక్లోన్ అన్నాం కాబట్టి ఆ సైక్లోన్ ఏంటి, అందులో మనకి ఫార్మేషన్ ఎలా అవుతుంది, అండ్ అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్, ఏ టైప్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ వస్తాయి, ఎఫెక్ట్స్, మెయిన్లీ ఎఫెక్ట్స్ మనం అడిగింది అదే కదా. సో మనకు ఆ అవుట్పుట్ ఇచ్చింది చూసారా. సో ఇప్పుడు నేను ఎందుకు క్వశ్చన్ ఇంకోటి అడిగాను, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో నేను ఇక్కడికి చాపేస్తాను, ఏం వేస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ మనం ఏంటి, ఇక్కడ ఏమడిగాం, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ మనకి 2 రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది, లైక్ ఐఎమ్ చాట్ జీపీటీ an AI లాంగ్వేజ్ మోడల్ డెవలప్డ్ బై OpenAI built with various tasks like answering questions, providing explanations and helping with creative projects అని చెప్పేసి. సో మనకి కావాల్సిన ఆన్సర్ ఇది కాదు. అంటే మనం ఏం అడిగాం, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నాం, అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆన్సర్ చేసినట్టుగా టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే అది మన గురించి చెప్పాలని మనం అనుకున్నాం, కానీ అది కూడా మనకి ప్రెసైజ్గా కావాలి. అప్పుడు మనం ఎలా ఇవ్వాలి, ఇక్కడ ఇచ్చిన అవుట్పుట్ కరెక్టే కాదన్ను, అది తన గురించి చెప్పింది, మీ గురించి కావాలి. అప్పుడు టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ నేమ్, ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ టెక్నికల్ వదిలే హాబీస్ ఇద్దాం, హాబీస్. ఇలా ఇస్తే ఏం చేస్తే చూద్దాం. చూసారా, ఐ డోంట్ హ్యావ్ నేమ్ ఆర్ పర్సనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లైక్ హ్యూమన్ వుడ్ కెన్ బి రిఫర్డ్ ఎస్ చాట్ జీపీటీ అండ్ సో రైట్. సో అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చాట్ జీపీటీకి టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అడిగాం కాబట్టి అక్కడ ఎడ్యుకేషన్, హాబీస్ అండ్ అలాగే మనకి నేమ్ కోడ్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ చాట్ జీపీటీ అని చెప్పి ఇచ్చింది. అది ఇప్పుడు నా డేటా ఇస్తాను, లైక్ నేమ్ విజయ్, సారీ
Vijay education BTech at Raghu College of Engineering and secured 90%. నెక్స్ట్ హాబీస్ ఇద్దాం. హాబీస్ వచ్చేసరికి రీడింగ్ బుక్స్ అండ్ వాచింగ్ వెబ్ సిరీస్. ఓకే, సో ఎలాగా నేను ఇస్తే చూడండి. సో ఇందాక మనం ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాం, దాంట్లో మనకి అంటే కరెక్ట్గా మనం ఇవ్వలేదు అనమాట. ఎందుకు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇలా ఇచ్చింది. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ చూస్తే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ మీట్ టు యూ విజయ్, హియర్ ఎ షార్ట్ ఇంట్రడక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ యూ హ్యావ్ షేర్డ్. సో నేమ్ విజయ్, ఎడ్యుకేషన్ ఐఎమ్ కరెంట్లీ పర్సూయింగ్. సో ఇలా ఇచ్చింది అనమాట. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇలా మనకి ఇచ్చినట్టు ఇచ్చింది, మనం కన్వర్ట్ చేస్తాను. టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ అబౌవ్ ప్రొవైడెడ్ డీటెయిల్స్ అని ఇస్తాను. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రాంప్ట్ ఇస్తాం కాబట్టి. చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూసారా, సో మన ఇంట్రడక్షన్ మనం ఇవే ప్రొవైడ్ చేసాం కాబట్టి అక్కడ అంటే దీనికి దానికి ఏం సేమ్ లేదు. మనకి పారాగ్రాఫ్ టైప్ కావాలి అనుకుంటే అక్కడ మళ్ళీ మనం మెన్షన్ చేయాలి. లైక్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ బై ఇంక్లూడింగ్ నేమ్, స్కిల్స్ అండ్ సమ్వాట్ లైక్ హాబీస్, ఎడ్యుకేషన్ అనేసి మళ్ళీ పారాగ్రాఫ్ లాగా ఇస్తుంది. సో ఇది కూడా మనకి పారాగ్రాఫ్ అని కాదు, పారాగ్రాఫ్ లాగే మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లైక్ వాట్ ఈస్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ బేసికలీ అంటే. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ప్రాంప్ట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ ప్రాంప్ట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, సో మనం అంటే ఎక్కడ ఇలాంటివి చెప్పుంటారు నాకు తెలిసి, అంటే మీరు ఎక్కడ కూడా గూగుల్లో కూడా చూసినా సరే మీకు ఇలాంటి డెఫినేషన్ అయితే మీకు ఎక్కడ అనేది మీకు తెలియదు. అంటే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అనేది జనరల్గా ప్రాంప్ట్ అంటే ఇలాగా మనకి ఇన్పుట్ ఆస్కింగ్ టు ఏఐ, సో ఇట్ విల్ జనరేట్ ద అవుట్పుట్, అండ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే అది ప్రాసెస్ చేసేస్తుంది, అదొక ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి ఏదో వస్తుంది. సో నేను చాలా దగ్గర రీసెర్చ్ చేసి రీసెర్చ్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేసి లాస్ట్ అంటే ఒక క్రియేటివ్గా అనాలిసిస్ చేసి చెప్దామని చెప్పి ఇలా పెట్టాను అనమాట. అంటే ప్రాంప్ట్ అనేది ఒక ఆర్ట్గా నేను అనుకున్నాను, ఇంజనీరింగ్ అంటే సైన్స్ అనుకున్నాను, దీని కాంబినేషనే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అన్నాను. సో ఇది మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుద్ది, ఈ టెక్నికల్గా కూడా మీరు చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూస్తే ప్రాంప్ట్ అనేది ఒక ఇన్పుట్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు, గైడ్ లైన్ అవ్వచ్చు, మీ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ మేబీ ఏ టాస్క్, ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అదొక ప్రాంప్ట్ గివింగ్ టు ఎన్ ఏఐ మోడల్. ఇక్కడ ఏఐ మోడల్ వచ్చేసి మనకి చాట్ జీపీటీయో సంథింగ్, మనకి ఎల్ఎల్ఎమ్స్ అంటారు, చాట్ జీపీటీయో లేదంటే బర్డో ఏదో ఉంటుంది. ఇంజనీరింగ్ అంటే ఆప్టిమైజింగ్ దోస్ ప్రాంప్ట్స్, నువ్వు ఏదైతే ప్రాంప్ట్ ఇచ్చావో ఆ ప్రాంప్ట్ని ఆప్టిమైజ్ చేసి అందులో మనకి ఓన్లీ అంటే కరెక్ట్గా యూజ్ అయ్యే వర్డ్స్ని సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని మనకు అవుట్పుట్గా జనరేట్ చేస్తుంది. దాంట్లో మనకు క్వాలిటీ రెస్పాన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకు మీరు చూసే ఎగ్జాంపుల్లో నేను నేము, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అలాగే హాబీస్ మెన్షన్ చేశాను. అక్కడ చూసాను అక్కడ మంచి కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి అక్కడ చెప్పండి పోనీ. నేము, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అలాగే ఇంకోటి ఏంటి, హాబీస్ అయితే హాబీస్, టెక్నికల్ స్కిల్స్ మీ ఇష్టం. సో అలా మెన్షన్ చేయడం వల్ల ఏమైంది, మనకి ఓన్లీ ఆ వాటి మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాటి యొక్క అవుట్పుట్ని ప్రిసైజ్గా మనకి ఇచ్చింది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే. సో ఇప్పుడు రెండింటిని కలిపియండి. సో ప్రాంప్ట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్. సో ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ అంటున్నాను కదా, ఏంట్రా ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ అనుకుంటే, ఆర్ట్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ మెన్షన్ చేశాను. ఇక్కడ చూస్తే ఆర్ట్ అనేది ఐడియా అండ్ ప్రాంప్ట్. ఈ ఐడియా ప్రాంప్ట్ అంటే ఏంటంటే ఐడియా, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒక ఏదైనా టాపిక్ గురించి రాయాలనుకుంటున్నారు, అది కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ వేలో రాయాలనుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒకటి అనుకుందాం, రైట్ ఏ స్టోరీ ఆన్ ఏ విలేజ్. ఓకే, సో దట్ విలేజ్ ఆల్రెడీ ఉందనుకున్నాం, సో రైట్ ఏ స్టోరీ ఆన్ విలేజ్, సో విచ్ షుడ్ బి వెరీ పీస్ఫుల్ అండ్ tranquilly, and that village contains some blossom of flowers and different garden, and అలాగే లైక్ మనకి ఊర్లో రోడ్లు ఉంటాయి కాబట్టి మెన్షన్ రోడ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. సో ఇలాగ మనం ఇవ్వగానే సో మనకి అది క్రియేటివ్గా థింక్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే మనం ఇచ్చిన అవుట్పుట్ క్రియేటివ్గా ఇస్తున్నాం. సో దాంట్లో రైట్ వర్డ్స్ని తీసుకొని మనకి విలేజ్ ఇలా కావాలి, ఇలాగ ఈ ఊర్లో ఇలాగ పంటలు, పొలాలు అండ్ అలాగే ఇలాగ పువ్వులు ఉండాలని చెప్పేసి ఇలాగ మనం ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చాం. సో ఆ ఐడియాని మనం సంథింగ్ ఒక రా ఫార్మాట్లో ఇచ్చేసాం, దాన్ని ప్రాంప్ట్గా మారుస్తుంది.
సో ఎలా అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ప్రాంప్ట్ ఎలా చేస్తుందంటే డిస్క్రైబ్ ఏ విలేజ్, ద విలేజ్ షుడ్ బి వెరీ tranquilized in nature, and it contains gardens and fields, have a bit road, what I can say, a small road. సో అలా అని చెప్పి దానికి ప్రాంప్ట్ అనేది అది రీరైట్ చేసుకుంటుంది. సో ఇది నథింగ్ బట్ ఐడియా అండ్ ప్రాంప్ట్. అంటే మనం ఇచ్చిన దాన్ని ఒక ఆర్ట్గా మార్చుకొని దాన్ని సైన్స్ అంటే ఇక్కడ రెస్పాన్స్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనమాట. సో మనకి ఇచ్చిన అది మనకి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది, అలాగే సమ్మరీలో మనకి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాంప్ట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్. సో ఇలాగ మనకి సింపుల్గా ఒక ఆర్ట్, ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది నథింగ్ బట్ ప్రాంప్ట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అనొచ్చు. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ రూల్ బేస్డ్ సిస్టమ్. సో రూల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అంటే మనకి జనరల్గా మన ఎర్లీ డేస్లో మనకి ఏఐ తెలుసు కదా. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏఐ ఉంటుంది. ఏఐ అనేది ఒక మిషన్, జస్ట్ లైక్ మిషన్. సో మనము చాలా లైక్ అప్పుడు ఎలా వాడేవాళ్ళం అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ గూగుల్లో చూసుకుంటే మనకు నచ్చినట్టుగా మనం ప్రాంప్ట్స్ ఇస్తాను. ప్రాంప్ట్స్ అనకూడదు, మనం క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. సో క్వశ్చన్ అడిగితే మనకి ఎంతో నీట్గా రాస్తే తప్ప గూగుల్ మనకి కరెక్ట్గా ఇవ్వదు, ఉన్న డేటా బట్టి ఇస్తుంది. సో అయితే ఇక్కడ మనకి రూల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే హ్యూమన్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనమాట. అంటే ఇట్స్ సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్డ్ రూల్స్ విచ్ ఈస్ మిమిక్డ్ బై హ్యూమన్స్. సో ఇట్ డిటర్మైన్స్ ద హ్యూమన్ బిహేవియర్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ కండిషన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద డిఫరెంట్ సినారియోస్ అనమాట. సో మనకి అవుట్పుట్ని ఆ విధంగా జనరేట్ చేస్తుంది. సో రూల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఒకప్పుడు అంటే మొత్తం అంతా హ్యూమన్ కంట్రోల్లో ఉండేది. సో ఆఫ్టర్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్, ఆఫ్టర్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ChatGPT దీన్ని ఎలా చేంజ్ చేశారంటే ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్. సో లైక్ రూల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్స్ టైప్ ఆఫ్ ఏఐ దట్ హెల్ప్ మేక్ డెసిషన్ లైక్ హ్యూమన్స్. ఏఐ అంటేనే మిమిక్స్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ కదా. సో మిమిక్ డెసిషన్స్ లైక్ హ్యూమన్స్. It solves the problem using if-then rules where certain conditions lead to specific actions. సో ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే if a user enters a wrong password 3 times then lock their account for 10 times. సో ఒకప్పుడు మనం ఆ ప్రాంప్ట్ని ఇవ్వాలి. రూల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ ఒకప్పుడు మనమే అలాగ ఒక ప్రాంప్ట్ని జనరేట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇస్తే అలా చెయ్యు, ఓకే, లేదంటే ఇలా చెయ్యు, కండిషన్ బేస్డ్. సో ఇప్పుడు ఆ ప్రాంప్ట్ని ఆ కండిషన్ని ఏఏ జనరేట్ చేసుకుంటుంది బై యూజింగ్ if then. సో ఎలా చూసారంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను. ఇఫ్ ఏ యూజర్ క్లిక్స్ ఆన్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను. ఇఫ్ ఏ యూజర్ క్లిక్స్ ఆన్ ఏ సస్పిషియస్ లింక్ దెన్ డిస్ప్లే వార్నింగ్ మెసేజ్ అబౌట్ పొటెన్షియల్ ఫిషింగ్. సో ఇక్కడ చూస్తుంటే అంటే ఒక ఏఐ మోడలే ఇఫ్ దెన్ అనే కండిషన్ బేస్ చేసుకుని రూల్ని సెట్ చేసుకొని డెసిషన్ మేకింగ్ చేస్తుంది. సో అప్పుడు రూల్ బేస్డ్ సిస్టమ్కి ఇప్పుడు రూల్ బేస్డ్ సిస్టమ్కి అంత చేంజ్ అనమాట, బికాజ్ ఇట్ టోటలీ మిమిక్స్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ హ్యూమన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ రూల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అంటే. So this is the very interesting point and very you have to concentrate on this point mostly, like LLM. So what is LLM? So this is nothing but heart of the AI. సో ఒక మోడల్ని ఒక ఏఐ మోడల్ని ఒక ChatGPT లాంటి దాన్ని మనం క్రియేట్ చేసామంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ LLM. సో ఈ LLM గురించి మీకు జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ అనాలిసిస్ ఇస్తాను. ప్రతిదీ నేను చెప్పను, అంటే టెక్నికల్గా కూడా చెప్పొచ్చు, అది ఇప్పుడు చెప్పను. లాస్ట్లో మీకు అనేది మెన్షన్ చేసి అంటే మీ ఇంకా తర్వాత వీడియోస్లో నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో ఈ LLM గురించి బ్రీఫ్గా చెప్తాను. సో జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద బేసిక్ ఐడియా వాట్ ఈస్ లైక్ LLM అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్క్స్ అని. ఓకే, సో LLM అనేది జస్ట్ లైక్ మనం చూసుకుంటే ఇట్స్ ఎ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ అంటాము. సో ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఏఐ దట్ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ జనరేట్ హ్యూమన్ లైక్ టెక్స్ట్. సో ఇక్కడ ఇందాక మీకు చెప్పాను ఏంటి ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే గివింగ్ ఏ క్వశ్చన్ ఆర్ టాస్క్ టు ఎన్ ఏఐ మోడల్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ ద డిజైర్డ్ అవుట్పుట్స్ అని. సో మనం ప్రాంప్ట్ ఇస్తాం, అది బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది? థాట్ ఉంటుంది కదా, అందరికీ ఆ థాట్ ఉంటుంది. ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది? ఇక్కడ మీకు ఒక హైలైట్ చేసి చెప్పండి, ఈ నోట్ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఏంటంటే an LLM is like a super smart robot brain that has read lot of books, stories and information. Imagine it like a big library inside a robot that helps it understand and talk to people. It works by listening to what you say or write and then finding the best answers from all the things it has learned. సో ఇక్కడ మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఇప్పటికే. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే LLM అంటే జస్ట్ లైక్ ఒక రోబోట్ లాగా అనమాట. సో మనకి ఇప్పుడు మీరు లైక్ రోబో 2.0 రోబో ఇలాంటి మూవీస్ చూసి ఉంటారు ఆల్రెడీ.
సో దాంట్లో మనకి అందులో ఏముంటుందంటే రోబోకి ముందే అన్ని ట్రైన్ చేయడం, లైక్ ఈ కంటెంట్ ఈ డేటా అంతా దాన్ని ఫీడ్ చేయడం, ఒక ఒక ఎంఎంయు సిపియు ఏవో సంథింగ్ ఏవో చెప్తుంటారు. సో అలాగే దానికి మెమరీలో అవి స్టోర్ చేయడం. సో అవి స్టోర్ చేసిన దాన్ని బట్టి మనం ఆ స్టోర్ చేసిన వాటికి టెస్ట్ చేసి ట్రైన్ చేసి మనము మనకు నచ్చినట్టుగా ఓన్గా మనం వాడుకోవడం. సో అందులో జరిగిన స్టోరీ నేను ఇప్పుడు చెప్పాను. సో సేమ్ యాజ్ లైక్ దట్ ఎల్ఎల్ఎం అంటే అదే అనమాట. సో ఎల్ఎల్ఎం ఈజ్ లైక్ ఏ సూపర్ స్మార్ట్ రోబోట్ బ్రెయిన్. సో అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థమైపోతుంది, సూపర్ స్మార్ట్ రోబోట్ బ్రెయిన్ అంటే దట్ రోబోట్ బ్రెయిన్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఐక్యూ. అంటే ఒక హ్యూమన్ బ్రెయిన్కి ఉన్న ఐక్యూ కన్నా మోర్ దెన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బ్రెయిన్కి జస్ట్ లైక్ చెప్పుకుంటే ఒక 1.5 1.7 ఉంటుంది అనుకుందాం. సో కానీ ఈ ఎల్ఎల్ఎంకి మాత్రం దీనికి డబుల్ త్రిబుల్ ఉంటుంది, అంటే ఐక్యూ పవర్. సో అంత హ్యూజ్, అంత హెవీ. అంటే మనకి ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ఐన్స్టీన్ ఐక్యూ కన్నా దేనికి ఇది అని. సో ఐన్స్టీన్ ఐక్యూని మ్యాచ్ చేసి దానికన్నా ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మనకి ఇక్కడ ఏఐ మోడల్ వర్క్ చేస్తుంది. ఐన్స్టీన్ ఎవరు బ్రేక్ చేయలేరు, ఆ రికార్డ్ని ఎవరు బ్రేక్ చేయలేరు. బట్ ఎల్ఎల్ఎం ఇక్కడ అలాగే వర్క్ చేస్తుంది మనకి. సో అంత హ్యూజ్ మనకి ఎల్ఎల్ఎంకి మనకి ఐక్యూ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి సింపుల్గా చెప్పుకుంటే హౌ ఇట్ వర్క్స్ అని సింపుల్గా చెప్పుకుంటే ఫస్ట్ మనకి ఎల్ఎల్ఎం అనమాట. మనకి కొంత డేటాని మనం ట్రైన్ చేయాలి ఫస్ట్. ఎల్ఎల్ఎం అనేది అదొక మనకు రోబోట్. ఫస్ట్ దానికి రోబోట్ అంటే ఏం తెలియదు, మనం చెప్తే ట్రైన్ చేసిన దాన్ని బట్టి అలా మారుతుంది. సో ఇట్ లెర్న్స్ హౌ టు రీడ్ అండ్ రైట్ ద కోడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దాన్ని అలా ట్రైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ మనం ఆ ఇన్పుట్స్ అన్ని మనం ఇవ్వాలి. సో తర్వాత ఏంటి, కలెక్ట్ ఆల్ ద డేటా టు రీడ్ అండ్ రైట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్. సో మనం ఒక దగ్గర నుంచి డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ ఒక డేటా మొత్తం దానికి ఫీడ్ చేస్తాం. ఫీడ్ చేసిన తర్వాత ఇట్స్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ పెర్ఫార్మ్ ఆన్ బ్రోకెన్ ద టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఇంటూ యూనిట్స్. సో ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను, చాట్ జీపీటీకి మీకు మనం ఇన్పుట్ ఇస్తే మనకు అది ఈ టైమ్స్లో మనకు అది చూసుకొని రైట్ వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని వస్తుందని చెప్పా. సో అది ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తుంది? సో ఇక్కడ మీరు పాయింట్ కరెక్ట్ చేయదు, మీకు అర్థమవుద్ది. ఇక్కడ మనకి ఎల్ఎల్ఎం మనం ఆల్రెడీ డేటా దానికి ఫీడ్ చేసాం. సో ఫీడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఫస్ట్ ఎల్ఎల్ఎం మనకి ప్రతి దాని ఇన్పుట్ని టోకెన్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. టోకెన్స్గా డివైడ్ చేసి ఇప్పుడు మీకు దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తాను. టోకెన్స్గా డివైడ్ చేసి అది మనకి ప్రతిదాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని అవుట్పుట్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో అలా జనరేట్ చేసిన దాన్ని తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ యూజెస్ లెర్న్ లాంగ్వేజ్ టు ప్రిడిక్ట్ ద నెక్స్ట్ టోకెన్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ రీడ్ ద డేటా, నాట్ ఓన్లీ బ్రోకెన్ ద డేటా, ఇట్ ప్రిడిక్ట్ ద నెక్స్ట్ టోకెన్ ఆల్సో and generating the relevant responses. Finally, it will fine tune on specific tasks to improve their performance on giving response. అంటే ఇక్కడ లాస్ట్లో ఏం చేస్తుందంటే మనకి మోడల్ తగినట్టుగా, ఫైన్ ట్యూన్ అంటే మోడల్ తగినట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసుకొని నార్మల్గా అసలు ఎల్ఎల్ఎం ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది నేను ఇక్కడ అడుగుతాను, ఇక్కడ చాట్ జీపీటీకి అడుగుతాను. సో ఎలా వేస్తుందని చూద్దాం. లైక్ హౌ చూసారా, ఇక్కడ ఎల్ఎల్ఎం like me works through a process called transformer architecture, so which allows me to understand and generate human like text based input you provide. Here is a simplified explanation అని చెప్పి ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ టోకెనైజేషన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూసారు చెప్పాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్. అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రతి సబ్ వర్డ్స్ని ప్రతి వర్డ్ని అది టోకెన్గా మార్చుకుంటుంది. జస్ట్ లైక్ చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ మైట్ బి బ్రోకెన్ ఇంటూ ఎక్స్ అండ్ ప్లెయిన్ అండ్ అలాగే. So understanding the context and predicting the next word, generating the response, completion, right? So ఇక్కడ మనకి లాస్ట్లో ఇక్కడ ఎవాపరేషన్ చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ జనరేట్ చేసింది. సో ఈ మధ్యలో జరిగిన ప్రాసెస్లు ఏమైనా ఉన్నాయి చూసారా, ఇన్పుట్ టోకెనైజేషన్ చేసింది, తర్వాత కాంటెక్స్ట్ అంటే మనకి రిలేటెడ్ కాంటెక్స్ట్ అంటే సిచ్యువేషన్ సంబంధించి థింక్ చేసింది, తర్వాత ప్రిడిక్టింగ్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ చెప్పాను కదా, అంటే కాంటెక్స్ట్ బట్టి మనకి నెక్స్ట్ వర్డ్ని కూడా ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే it generates response on one word at a time and by predicting the most likely next word in the sequence until the response is complete. అంటే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎవాపరేషన్ అన్నాం. సో ఎవాపరేషన్లో ఏముంటుందో ఫస్ట్ థింక్ చేస్తుంది, ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని అందులో ఏమేమి మొత్తం స్టెప్ బై స్టెప్ అనాలిసిస్ చేసి తర్వాత దాని దగ్గర ఉన్న కాంటెక్స్ట్ అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉందని చెప్పాను కదా. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీకు ఆ స్టెప్స్ ఒకసారి చూడండి. ఒకసారి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆ డేటాని రీడ్ చేసింది, తర్వాత అంత డేటా నుంచి కలెక్ట్ చేసింది, అంటే రీసెర్చ్ చేసింది,
ఆ తర్వాత అక్కడ పెర్ఫార్మ్ ఆన్ బ్రోకెన్ టెస్ట్ ఇంటూ ఇన్పుట్స్ అని చేసాం. ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ని అంటే టోకెన్స్గా బ్రోక్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఇట్ యూజ్ లెర్న్ లాంగ్వేజ్ టు ప్రిడిక్ట్ ద నెక్స్ట్ టోకెన్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్. సో ఆ సీక్వెన్స్లో నెక్స్ట్ టోకెన్ కూడా ప్రిడిక్ట్ చేసింది. సో రిలవెంట్ రెస్పాన్స్ కూడా జనరేట్ చేసింది. లాస్ట్లో ఫైన్ ట్యూన్ చేసింది. ఈ ఫైన్ ట్యూన్ ఎలా చేసిందని చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూస్తే ప్రిడిక్టింగ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ జనరేట్ ద రెస్పాన్స్ అన్నది. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇట్ జనరేట్ కోహరెంట్ రెస్పాన్స్. ఇన్ దిస్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్, I would use my trained knowledge to provide a detailed explanation about how water changes from liquid to vapor when heated. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఇక్కడే మనకు ఆన్సర్ అనేది ఫైన్ ట్యూన్ అనేది జరిగింది. ఎలా అంటే మనము ఒక క్వశ్చన్ అడిగాం, దాని దగ్గర ఒక ఆల్రెడీ ట్రైన్ నాలెడ్జ్ ఉంది, చెప్తుంది అదే ట్రైన్ నాలెడ్జ్ ఉంది. సో ఆ నాలెడ్జ్ని ఉపయోగించి ఫైన్ ట్యూన్ చేసి మోడల్కి అడ్జస్ట్ చేసేసుకొని ప్రతి టెక్స్ట్లోని ప్రతి యూనిట్ని బ్రోక్ చేసి సో దానికి అర్థమైనట్టుగా చేసుకొని ఇక్కడ మనకి సగం ఆన్సర్ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసింది, ఫైన్ ట్యూన్ చేసింది. సో ఇక్కడ లాస్ట్లో మనకి కంప్లీషన్ స్టేజ్ దగ్గర మనకి లాస్ట్లో రెస్పాన్స్ అని జనరేట్ చేసింది. హౌ దిస్ ఈస్ ద వే లైక్ ద LLM ఈజ్ వర్కింగ్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకునే మనకి సైంటిస్ట్స్ కానీ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ కానీ డెవలపర్స్ డేటా సైన్స్ సైంటిస్ట్ వాళ్ళు మెషిన్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తున్నారు, అంటే LLMs లాంటివన్నీ జనరేట్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ LLM వర్క్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ LLM. సో ఇంకా నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అప్కమింగ్ వీడియోస్లో చెప్తాను LLM టెక్నికల్గా కూడా మీకు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ అనమాట. సో మ్యాక్సిమం నేను ఇక్కడ అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో మీరు కూడా లైక్ ట్రై ఇన్ యువర్ ChatGPT and do search about these type of prompts. Okay, do exercise, do practice these prompts, so it will be very understandable to you also when you are going to write the prompt in ChatGPT. So it will be clarifying you everything while giving this type of prompts. Okay, సో అది ఎలా ఇవ్వాలనేది ఆల్రెడీ మీకు ఇప్పుడు చెప్పాను. సో అదే విధంగా మీరు ఈ ఇన్పుట్స్ని మీరు అక్కడ మీరు డిస్ప్లే చేయొచ్చు, మీరు అక్కడ ఇవ్వచ్చు, అది మీకు దానికి తగినట్టు అవుట్పుట్స్ కూడా మీకు అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో నో ఇష్యూ. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాంప్ట్స్ అనే పేరులో ఉంది. ఏంటంటే దిస్ ప్రాంప్ట్ సీక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే మనకి లైక్ డిఫరెంట్ రీసోర్సెస్ నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇది గ్యాదర్ చేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే వాట్ ఆర్ ద కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఇక్కడ నేను చెప్పిన డెఫినేషన్ బట్టి ఇక్కడ ఎలా ప్యాచప్ అయింది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాం, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సీక్ టు గ్యాదర్ ద స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ మనం ఏం మెన్షన్ చేసాం, వాట్ ఆర్ ద కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఒక కీ ఫీచర్, అంటే ఒక టర్మ్ అనేది. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇక్కడ అదే అనమాట ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో దానికి సంబంధించిన కీ ఫీచర్స్ చెప్తుంది. సో మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మన ప్రతి ఫీచర్ దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్, ఈ ఫీచర్ దానిలో ఉన్నది ఏ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని చెప్తుంది. ఇంకా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చు కావాలంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఆర్ ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ కరెంట్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్తే మనకి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఏమున్నాయి ప్రతిదీ చెప్తుంది. అది స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషనే కదా అది కూడా. అండ్ అలాగే కెన్ యూ లిస్ట్ అవుట్ ద టాప్ మోస్ట్ కంట్రీస్ which are in the terms of population. సో మనం పాపులేషన్ పరంగా ఏదైతే హైయెస్ట్ కంట్రీ, టాప్ మోస్ట్ కంట్రీ అని అడిగాం, సో దానికి సంబంధించిన డేటా మనకు వస్తుంది. ఇంకా చాలా ఉంటాయి అనమాట. లైక్ వాట్ ఆర్ ద స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ టు బికమ్ ఏ యాప్ డెవలపర్ ఆర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంజనీర్. సో ఇలా ఏదైనా అడగొచ్చు, అది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి క్రియేటివ్ ప్రాంప్ట్స్ అంటే ఇందులో పేర్లోనే ఉంది. సో క్రియేటివ్గా మనం ఆ ప్రాంప్ట్ అనేది అది మనకి రిఫైన్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి మనం అడిగిన ప్రాంప్ట్ని అది ఒక ఐడియా తీసుకుని ఒక కొత్త ఐడియాని, అంటే ఒక కొత్త రకమైన అవుట్పుట్ మనకి జనరేట్ చేస్తుంది, అంటే ఒక ఐడియాలా తీసుకుంటుంది దాన్ని. సో ఇట్ విల్ జనరేట్ న్యూ ఐడియాస్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమేజిన్ ఏ డే వేర్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ ఫ్లై, వాట్ హ్యాపెన్స్. సో ఇక్కడ అడిగాడు, ఎక్కడ చూసారు ఎక్కడ అంత క్రియేటివ్గా క్వశ్చన్ అయితే అడిగారు. సో ఇమేజిన్ ఏ డే అంటే ఏదో రోజున లైక్ వేర్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ ఫ్లై, సో అందరూ ఎగరగలిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, అదొక క్రియేటివ్గా అడిగారు. సో అది క్రియేటివ్గా ఆన్సర్ కూడా జనరేట్ చేస్తుంది. ఇంకా చెప్పొచ్చు. సో లైక్ డిస్క్రైబ్ ఏ డే ఇన్ ఎ లైఫ్ వెన్ ఏలియన్ కమ్స్ టు అవర్ ఎర్త్. సో అంటే ఏలియన్స్ వస్తే చాలా ఇష్యూ అని, చాలా ప్రమాదం ఉంటాయని తెలుసు. సో అలాంటిది ఒక డేని డిస్క్రైబ్ చేయమంటే, అంటే మనం చూడండి చేయలేంది అలాగా క్రియేటివ్గా ఇవ్వచ్చు. అండ్ అలాగే మీరు కూడా క్రియేటివ్ థాట్స్ క్రియేటివ్గా ఇవ్వచ్చు. ఇదే కూడా కాదు, ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు, మీ ఇష్టం అది.
సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రాంప్ట్స్ అనమాట. ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రాంప్ట్స్ అంటే ఇక్కడ మీకు అన్ని, ఇక్కడ మీరు చూస్తే అన్ని మీకు ఆ సైడ్ హెడింగ్స్ చూడగానే మీకు అన్ని అర్థమైపోతాయి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సీక్ టు ప్రొవైడ్ ఏ డీటెయిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లైక్ హౌ టు డూ సంథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఒక రెసిపీ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, మెయిన్లీ లేడీస్ ఆర్ జెంట్స్ ఎవరైనా పర్లేదు, రెసిపీ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఆ రెసిపీని ఎలా చేయాలని స్టెప్ బై స్టెప్ ఇవ్వమంటే మన ChatGPT ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రాంప్ట్స్. సో ఏదైనా మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు, లైక్ జావా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో జావా ఎలా నేర్చుకోవాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో సహా ఇస్తుంది, స్టెప్ బై స్టెప్. ఇక్కడ నేను ఏమి ఇచ్చానంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ స్టాటిక్ అండ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ వెబ్ పేజ్ అని ఇచ్చాను. అంటే ఇక్కడ నాకు ఒక వెబ్ పేజ్ ఎలా కావాలి, అది కూడా స్టాటిక్గా ఉండాలి, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అయి ఉండాలి. సో దానికి స్టెప్, అది మనకు కోడ్ ఇవ్వచ్చు, ఇక్కడ మనకు ఒక స్టెప్స్ ఇచ్చి ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. సో ఇలాగా అంటే మ్యాక్సిమం ఇక్కడ క్రియేట్ అన్నాం కాబట్టి మనకి కోడ్ లాగా ఇవ్వచ్చు, మ్యాక్సిమం కోడ్ లాగానే ఇస్తుంది. అలాగే స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే ఏం నేర్చుకుంటే మీకు అది వస్తుంది అని చెప్పేసి కూడా మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే లైక్ హౌ టు సెటప్ ఏ అవర్ విండోస్ ఇన్ ల్యాప్టాప్. సో అది కూడా ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్. నెక్స్ట్ క్లారిఫికేషన్, ఆస్క్ ఫర్ మోర్ డీటెయిల్. అంటే ఇక్కడ క్లారిఫికేషన్ అంటే ఇట్ విల్ సీక్ టు గెట్ ద మోర్ డీటెయిల్ ఆన్సర్ అనమాట ఆన్ ఎ స్పెసిఫిక్ టాపిక్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్. సో క్లారిఫై మీ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, అడగొచ్చు, తప్పే ఉంది. ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటంటే మీకు చాలా డెఫినేషన్స్ వస్తాయి. సో అది మీకు ChatGPT కడితే ఒక క్లారిటీ ఇవ్వచ్చు. అండ్ అలాగే ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కెన్ యూ ఎలాబరేట్ ఎ బిట్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ మిషన్ లెర్నింగ్. మిషన్ లెర్నింగ్ కూడా ఒక ఎగ్జాంపులే కదా, సో నో ఇష్యూ ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఇంకా అలాగే లైక్ గివ్ మీ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ హౌ ద పీపుల్ ఆర్ లెర్నింగ్ ద టెక్నాలజీస్. సో అంటే అది వే ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంది, అదొక ఎలాబరేట్ చేస్తుంది, అది కూడా ఒక క్లారిఫికేషన్ ప్రాంప్టే, నో ఇష్యూ ఇవ్వచ్చు. కంపారిటివ్ ప్రాంప్ట్స్ వచ్చేసరికి కంపేర్ ద 2 or more థింగ్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను చూస్తే ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ అబౌట్ AI అండ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఇచ్చాను. సో అలాగే మీరు ఏదైనా కంపారిటివ్ టైప్ ప్రాంప్ట్ ఇవ్వచ్చు, అదొక టైప్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్. సో ఇంకా ఉన్నాయి హైపోథెటికల్ ప్రాంప్ట్స్ అని ఇచ్చాను. హైపోథెటికల్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఒక సినారియో గురించి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంది మెయిన్. సో ఇక్కడ చూస్తే వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ హ్యూమన్స్ కుడ్ లివ్ ఆన్ మార్స్. సో అంటే ఇక్కడ హైపోథెటికల్ అనమాట, ఇట్ మే బి అయితే ఏంటి అంటే మేబీ లైక్ పాజిటివ్ కేసా నెగిటివ్ కేసా ఎక్స్పెక్టేషన్ లాగా అలా అనమాట. సో ఇట్ ఎక్స్ప్లోర్ పొటెన్షియల్ సినారియోస్ ఆర్ అవుట్కమ్స్. సో ఆన్ సచ్ ఎ కేస్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అనలిటికల్ ప్రాంప్ట్స్. సో ఇట్ సీక్ టు అనలైజ్ ద డేటా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇచ్చాం, సో ఆ క్వశ్చన్కి తగినట్టుగా అది అనలైజ్ చేసి ఆ కాంటెక్స్ట్ రిలేటెడ్గా మనకి ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక దీని మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అది నాకు ఈ విధంగా కావాలని అడిగారు అనుకోండి, సో దాన్ని ఫస్ట్ అది అనలైజ్ చేస్తుంది, అండర్స్టాండ్ చేసి అనలైజ్ చేసి కాంటెక్స్ట్ రీడ్ చేసి దానికి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే హౌ డస్ మొబైల్ ఫోన్ ఎఫెక్ట్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అండ్ హెల్త్ అని ఇచ్చాను. అంటే ఇక్కడ నేను నాకు నచ్చినట్టు అవుట్పుట్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏమిస్తుంది మనకి జస్ట్ అనలైజ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఏంటి ఇందాక ఫస్ట్లో మనం అనుకున్నాం లైక్ హౌ సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్స్ అని చెప్పి, అది కూడా ఒక అనాలిసిస్. సో ఇక్కడ ఏమంటే ఇక్కడ మొబైల్ ఫోన్స్ ఎలా హ్యూమన్ బ్రెయిన్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుందని అడిగాం. సో అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. సో అనలైజ్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట. అలాగే ఒపీనియన్ బేస్డ్. సో ఇది ఒక లాస్ట్ వన్, ఫైనల్ వన్. ఇక్కడ సారీ గైస్, ఇక్కడ 8 పడాల్సింది 4 పడింది, సారీ. సో సీక్ టు ఎక్వైర్ మోర్ ఆప్షన్స్. సో లైక్ వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ కండక్టింగ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ టు స్టూడెంట్స్. అంటే ఒక ఒపీనియన్ అడుగుతున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు మనకు కొంతమంది చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, ఇంటర్మీడియట్, ఇప్పుడు 10th అయ్యాక ఇంటర్మీడియట్ చేయాలా బైపీసీ చేయాలా, ఒపీనియన్ చెప్పు. అలాగే బీటెక్లో ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవాలి, ఆ కోర్స్ నేర్చుకోవాలి, ఒపీనియన్ చెప్పు. చాలా డౌట్స్ ఇలాగ వస్తుంటాయి. సో అదొక ఒపీనియన్ బేస్డ్ అనమాట. ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్స్. సో ఇలా ఉంటాయి. సో మనకి కంటెంట్స్ కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయి గైస్. సో బేసికల్గా రిటర్న్ కంటెంట్ ఉంటుంది, డిజిటల్ కంటెంట్ ఉంటుంది. రిటర్న్ వచ్చేసరికి మనం ఏమైనా బ్లాగ్స్ కానీ స్టోరీస్ కానీ ఏమైనా డిజిటల్ కంటెంట్ కానీ కంటెంట్ ఇప్పుడు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కూడా చేస్తారు కదా, సో వాటికి కంటెంట్ కానీ ఏమైనా. సో ఇప్పుడు ఏదైనా స్టోరీ రాసినప్పుడు కూడా స్టోరీ లైన్ కానీ దానికి రిటర్న్ కంటెంట్ అంటాం. డిజిటల్ అంటే యూట్యూబ్, మీరు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఉంటే యూట్యూబ్ వీడియోస్ కానీ స్ట్రీమ్స్ కానీ ఏమైనా ఇంకేదైనా ఫర్ సపోజ్ లైవ్గా ఏదైనా చేయాలనుకుంటే దానికి కంటెంట్ కావాలి, స్క్రిప్ట్ కావాలి. సో దాన్ని డిజిటల్ కంటెంట్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా డిజిటల్గా చూపిస్తున్నాం కదా, లైవ్గా విజువల్ చూపిస్తున్నాం విజువల్గా. సో విజువల్ డిస్ప్లే ఏదైనా ఉందంటే విజువల్గా చూపిస్తుంది అన్నప్పుడు మనకి దాన్ని డిజిటల్ అంటాం. ఇది రిటర్న్ టైప్. సో దట్ ఈస్ వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంటెంట్స్. సో ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గైస్, డిఫరెంట్ ప్రాంప్ట్ ప్యాటర్న్స్.
సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద యూస్ఫుల్ థింగ్. సో ఇది నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం చాలా మందికి తెలియదు. జనరల్గా అందరూ ఏంటంటే రైట్ క్వశ్చన్, రైట్ ఆన్సర్ అబౌట్ ది క్వశ్చన్ అనేసి, లేకపోతే గివ్ మీ ఆన్సర్ అబౌట్ ది క్వశ్చన్ అనేసి సింపుల్గా అడిగేస్తారు. సో అది మనకు నచ్చినట్టుగా మనం అర్థం చేసినట్టుగా ఇవ్వాలంటే ఇలాంటి ప్యాటర్న్ ప్రాంప్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఇది ఒకసారి వినండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇది కూడా ఈ టాపిక్ వరకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మీకు ఇలాగా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పర్సనా ప్యాటర్న్ అంటే, సో జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ కూడా ఇచ్చాను, అంటే బీ యాక్ట్ యాజ్ లైక్ వన్ పర్సన్ అండ్ డూ ద టాస్క్ అని. సో ఇక్కడ చూస్తే యాక్ట్ యాజ్ ఎ రోల్ ఆర్ పర్సనా, డూ టాస్క్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆస్క్ AI టు ప్రిటెండ్ టు బీ సమ్వన్ విత్ ఎ స్పెసిఫిక్ జాబ్ ఆర్ రోల్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ రిలేటెడ్ టాస్క్. సో దట్ ఈస్ వాట్ పర్సనా ప్యాటర్న్. సో ఇది మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, ఒక్క నిమిషం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చేసి చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ నేను నార్మల్గా ఒకటి అడుగుతున్నాను, యాక్ట్ యాజ్ ఏ టీచర్. సో యాక్ట్ యాజ్ ఎ టీచర్ తర్వాత ఏమందాం, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ అబౌట్ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సింపుల్ అని ఇస్తాను నార్మల్గా. సో ఇక్కడ చూసారా, క్లౌడ్ ఒక టీచర్ లాగా యాక్ట్ చేసి ఇక్కడ మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ గురించి చెప్తుంది అనమాట. జనరల్గా మనం అడిగామనుకో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఆన్ డిమాండ్ సర్వీస్, ఇట్స్ ఎ క్లౌడ్ సర్వీస్, ఇట్స్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ కనెక్షన్ విత్ సమ్ సర్వీస్ అని చెప్పేసి ఏదో వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూసారా ఒక టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు చెప్పింది. ఇక్కడ చూసారా, లెట్స్ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ సింప్లీ అని చెప్పేసి, cloud computing is renting a computer that's located somewhere else instead of owning and managing. అంటే ఒక టీచర్ చెప్పినట్టు ఆ టైప్గానే ఉందన్నమాట ఇక్కడ మనకి. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఆడియన్స్ పర్సనా ప్యాటర్న్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ టాపిక్ టు మీ, అజ్యూమ్ ఐఎమ్ సమ్వన్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ జస్ట్ లైక్ వాట్ ఐ కెన్ సే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ dehydration or demonetization. Okay, explain about demonetization. Assume as I am a audience, assume as I am a news reporter. అంటే ఒక న్యూస్ రిపోర్టర్ మీరు. సో మీకు డిమానిటైజేషన్ గురించి ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ రాయాలనుకుంటున్నారు. సో దాని గురించి ఒక ఐడియా రావాలి, సో దాని గురించి రాయాలనుకుంటున్నారు. సో హౌ ఇట్ వర్క్స్, యూ విల్ టెల్ AI టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్. ఇక అదే అనమాట, అక్కడ మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఇలా పెట్టాను. సో చూసుకోవచ్చు. సో నేను పర్సనా ప్యాటర్న్ ఎలా అయితే మీకు ఇప్పుడు చూపించానో అలాగే మీరు మిగతా వాటికి కూడా ట్రై చేయండి. మీకు డెఫినెట్గా మీకు ఆన్సర్స్ అంటే మీరు ట్రై చేస్తే మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వన్ విజువలైజేషన్ ప్యాటర్న్. 1 minute గైస్. సో విజువలైజేషన్ ప్యాటర్న్ అంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఒక ఏదైనా ఇమేజ్ జనరేట్ చేయమని ఇస్తాం అనమాట. సో ఆ ఇమేజ్ మనకి ఇస్తుంది లాస్ట్లో. సో మనకు ఇమేజ్ జనరేట్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే జనరేట్ డేటా ఆర్ కంటెంట్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ టూల్ ఫర్ విజువలైజేషన్. సో మనకి క్రియేట్ ఏ లైన్ చార్ట్ ఆన్ rainfall during 2020-2024 ఇలా ఇచ్చా చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం చాట్ అడిగినప్పుడు టెక్స్ట్ అడిగినప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా ఇచ్చింది చూసారు, అక్కడ అనలైజ్ చేస్తుంది. సో అంటే అప్గ్రేడ్ అయింది కాబట్టి మేబీ చూద్దాం ఇవ్వచ్చు. సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే 2020-2024 గ్యాప్లో రెయిన్ఫాల్ అనేది ఎలా అయితే మనకి అక్కరైందని చెప్పేసి దాని మీద మనకి ఇమేజ్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది చూసారా ఇచ్చింది. సో మనకి ChatGPT కూడా ఇమేజెస్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో అది కూడా నాకు తెలిసి రోజుకి 2 to 3 అని చెప్పేసి లిమిట్ అని చెప్పారు. సో ట్రై చేసి తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడైతే నాకు వచ్చింది, మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ మీరు కాపీ చేసుకోవచ్చు, సేవ్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇవ్వండి 2020 నుంచి 2024 వరకు రెయిన్ఫాల్ అంటే ఇది మిల్లీమీటర్స్లో కూడా ఇచ్చిందనమాట. ఇయర్ పరంగా ఎంత మిల్లీమీటర్ పరంగా మనకు రెయిన్ఫాల్ పడిందని చెప్పి ఇచ్చింది. సో ఈ టైంలో మనకు రెయిన్ తక్కువ, ఈ టైంలో రెయిన్ ఎక్కువ అని చెప్పి చూసారా క్లియర్గా ఇచ్చింది. సో ఇదనమాట, ఇలాగా మీరు విజువలైజేషన్ ప్యాటర్న్ కూడా చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ విజువలైజేషన్ ప్యాటర్న్. సో నెక్స్ట్ వన్ రెసిపీ ప్యాటర్న్ అనమాట. ఒక నిమిషం చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ వన్ రెసిపీ ప్యాటర్న్ అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ఏ టాస్క్ ఐ నీడ్ టు పెర్ఫార్మ్ సమ్ స్టెప్స్ రైట్. సో కంప్లీట్ ద స్టెప్స్ అండ్ ఫిల్ ఇన్ ద మిస్సింగ్ డీటెయిల్స్.
So like you are going to create a plan to create a plan to go like do something. So I'll give a small example to you for your clear understanding. So if I want to go to somewhere, some Delhi. So from I am living in Andhra Pradesh now. So I want to go from Andhra Pradesh, like from my position, from my location to Delhi. So I know like I have to take a train and I have to go somewhere. So I only tells manaki. So but I am not sure like what to do after that. సో ఇప్పుడు మనకి జనరల్గా ఒక లొకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఎలా వెళ్ళాలని తెలుసు, కానీ ఆ లొకేషన్లో ఎక్కడ పర్టికులర్గా ఎక్కడ ఏముంటాయని తెలియదు కదా. సో పర్టికులర్గా మనకి టూర్ జస్ట్ లైక్ ఒక టూర్ గైడ్ లాగా. సో ఇప్పుడు రెసిపీ ప్యాటర్న్ అంటే అదే అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ChatGPT ఒక టూర్ గైడ్లో వర్క్ చేసి సో ఈ టైంకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఆ టైంకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి మనకి మొత్తం చెప్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా నా ప్లేస్ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడు నాకు ఎలా చేస్తుందంటే అది మీకు చూపిస్తే బెటర్, మీకు అర్థమవుద్ది ఈజీగా. సో ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. I want to travel Andhra Pradesh to Delhi, and my trip is up to 3 days, and I know ఇక్కడ వెళ్దాం and I know how to go there, but I don't know the places all. Once I visit after there. So be as like ఇలాగేద్దాం, యాక్ట్ యాజ్ ఏ గైడ్ అండ్ ప్లాన్ మై స్కెడ్యూల్ అని ఇద్దాం in 3 days. ఇక్కడ చూసారా, I would be happy you will plan a 3-day itinerary for your trip from AP to Delhi అని చెప్పేసి. చూసారు ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ డే 1 మనకి ఇక్కడ నేను చెప్తాను ఆల్రెడీ, నేను ట్రైన్లో ఎలా వెళ్ళాలో నాకు తెలుసు. సో అక్కడికి వెళ్ళాక ఎలా ఏం చేయాలో నాకు తెలీదు. సో అందుకోసం నాకు అలా ఇవ్వంటే ఫస్ట్ ఏం చెప్పింది, డే 1 ఓల్డ్ ఢిల్లీ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అంట. మార్నింగ్ రెడ్ ఫోర్ట్కి వెళ్ళమంటుంది, టైం ఇచ్చిన తర్వాత మిడ్ డే ఏమో జామా మస్జిద్కి వెళ్ళమని చెప్పింది, ఆఫ్టర్నూన్ ఏమో చాందినీ చౌక్ షాపింగ్ అంట, ఆ తర్వాత ఈవినింగ్ ఇండియా గేట్ అని చెప్పింది. సో డే 2 అలాగా మనకి మొత్తం డే 3 వరకు మనకు మొత్తం అన్ని ప్లేసెస్ కవర్ చేసినట్టు మన షెడ్యూల్ అని తయారు చేసి ఇస్తుంది. సో ఇలాగా ఈ విధంగా కూడా మనకి ఒక టూరిస్ట్ గైడ్లో కూడా మనకి ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా లైక్ ChatGPT ఇవన్నీ మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. మనకి ఎక్స్టర్నల్గా ఇంకా టూరిస్ట్ గైడ్ అవసరం లేదు. ఈవెన్ మన గూగుల్ మ్యాప్స్లో అయినా సరే, ఈవెన్ గూగుల్లో అయినా సరే మనకి అంత నీట్గా ప్లాన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు. ఇక్కడ చూసారా మనకి చాలా నీట్గా ప్రిసైజ్గా ప్రతిదీ టైం టు టైం కూడా డిన్నర్ ఎక్కడ చేయాలి అది కూడా చెప్తుంది అనమాట నీట్గా. చూసుకుంటే టెంప్లెట్ ప్యాటర్న్, సో ఇది 5th వన్ అనమాట, ఇది లాస్ట్ వన్. సో టెంప్లెట్ ప్యాటర్న్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ టెంప్లెట్. సో టెంప్లెట్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే మనకి ఏ చేస్తుందంటే ఆ టెంప్లెట్లో మన డీటెయిల్స్ అనేది ఫిల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే fill in this template for 2 days trip to న్యూయార్క్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ న్యూయార్క్కి ఒక 2 days ట్రిప్ ప్లాన్ అనేది మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ టెంప్లెట్లో కావాలని మనం అడిగాం ఏఐకి. సో అలా అడిగాం కాబట్టి మనకి అది ఇక్కడ చూస్తే డే, లొకేషన్, యాక్టివిటీ, బెస్ట్ టైం. సో నాకు ఈ టెంప్లెట్లో కావాలని అడిగాం కాబట్టి మనకి ఆ టెంప్లెట్లోనే 2 days ట్రిప్ని ప్లాన్ చేసి అది కూడా న్యూయార్క్కి. సో న్యూయార్క్కి 2 days ట్రిప్ ప్లాన్ చేసి మనకు ఆ టెంప్లెట్లో జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ వాట్ టెంప్లెట్ ప్యాటర్న్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద వేరియస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్, ప్రాంప్ట్ ప్యాటర్న్స్. సో వీ కెన్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ definitely know about this. So I think no one knows about prompt patterns. Everyone knows about types of prompts and these kind of things. So if you know about the prompt patterns, you will definitely get the desired outputs as compared to others. Very precise answers. And next one, this is the point like I am going to tell. It's a very interesting point. So this is a turning point also. So how to write good prompts.
So I am going to tell 3S formula here. So this is the what 3S formula. First one specificity and simplicity. Last one structure. So specificity comes here what? So it should be detailed and clear. సో మీరు ఏదైతే ప్రాంప్ట్ అనేది ఇస్తారో సో అందులో మీరు క్లియర్గా ఉండాలి, మీరు ఇచ్చే ప్రాంప్ట్ క్లియర్గా ఉండాలి, బికాస్ దట్ షుడ్ బి అండర్స్టాండ్ బై ద ఏఐ, రైట్? సో మీకు క్లియర్గా ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్. సో డీటెయిల్గా ఉండాలి అండ్ క్లారిటీగా కూడా ఉండాలి వైల్ గివింగ్ ఎ ప్రాంప్ట్. సో దాన్ని ఫాలో అప్ చేసి సింప్లిసిటీ. సో క్లియర్గా ఉంటే సరిపోద్దా? నో, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ కాంటెక్స్ట్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ హియర్. సో దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ నెసెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఇందాక మీకు ఒక ప్రాంప్ట్ చూపించాను, లైక్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి. టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఎవరి సెల్ఫ్ గురించి చెప్తుంది? మీ సెల్ఫా మా సెల్ఫా? సో ఇక్కడ అది మీరు క్లారిఫై చేయాలన్నమాట. సో అది ఎవరికి క్లారిఫై చేయాలి? ఏఐ క్లారిఫై చేయాలి. ఏమని? లైక్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, దట్ షుడ్ ఇన్క్లూడ్ సమ్ నేమ్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సమ్ అదర్ థింగ్స్. సో విచ్ ఈజ్ అబౌట్ మీ, అంటే నా గురించి చెప్పాలి. ఎవరి గురించి? నాకెందుకు, నా గురించి కదా కావాలి. సో సింప్లిసిటీ అలా అనమాట. లైక్ కాంటెక్స్ట్, యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద కాంటెక్స్ట్. సో ఆఫ్టర్ దట్ స్ట్రక్చర్. సో ఆ ప్రొవైడ్ చేసిన స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి? టోన్ అనమాట. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ టోన్. అంటే క్యాజువల్గా ఉండాలా, ఫన్నీగా ఉండాలా, లేదంటే హ్యూమరస్సా, ఎమోషనలా? అంటే ఇక్కడ లైక్ ChatGPT ఈవెన్ ఫైండ్స్ ద ఎమోషన్ ఆల్సో. ఇట్ విల్ ఆల్సో క్యాప్చర్ ద ఎమోషన్ అండ్ ద క్యాజువల్నెస్. సో ఈ మూడింటిని మనం మెర్జ్ చేసి ఇస్తే దట్ ఈస్ వాట్ ప్రాంప్ట్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ థింగ్, రోల్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్స్ ఇన్ ఏఐ గైస్. సో రోల్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్స్ ఇన్ ఏఐ వచ్చే ఏంటంటే మనకి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో whereas comes to prompts, not only giving prompts to AI but also you have to concentrate on how to give a prompts. So it is very important thing. It is one of the important thing also, like while discussing about prompts in AI. సో మనకి ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి రోల్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్స్ అనేది ఏంటంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గైడ్ టు ద ఏఐ టు డూ సచ్ టాస్క్, టు పెర్ఫార్మ్ సచ్ టాస్క్. సో just think of like prompt like a question. Already I discuss with you like giving a prompt to the AI model. That is what, right? So అంటే మనం చెప్పడం అయితే చెప్పాం, అంటే ప్రాంప్ట్ అంటే ఏంటి, లైక్ ప్రాంప్ట్ అసలు ఏఐలో ప్రాంప్ట్ అంటే ఏంటని చెప్పాం. సో అది కూడా మనకి ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పొచ్చు. ఎలా అంటే ఇక్కడ చూస్తే మనం ఇచ్చే కంటెంట్లో క్లారిఫికేషన్ అయితే కావాలి. వీ షుడ్ క్లారిఫై ద ఇంటెంట్. So that's what, right? That then only the AI should understand exactly what you need. So without any like confusion or else without any perplexing into that idea, so that then within a fraction of seconds AI could easily grasp your point and it will generate the results as per you required. So that is what clarify intent. So as follow up that you should add the improve accuracy also. So ఇక్కడ accuracy ఏంటంటే మనం ఎంతైతే క్లారిఫై చేస్తామో మనకి అవుట్పుట్ కూడా అంతే యాక్యురసీ, అంటే అంతే యాక్యురేట్గా ఉండాలి, ప్రిసైజ్గా ఉండాలి. ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ పెట్టా, సమ్మరైజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇన్ జస్ట్ 3 to 4 lines అని. సో ఇక్కడ మనకి క్లారిఫై చేసాం ఏంటి, గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి చెప్పమని చెప్పి, అది కూడా సమ్మరైజ్ చేయమని చెప్పాం. అది కూడా ఏంటి 3-4 linesలో. జనరల్గా మనం సమ్మరైజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఒక మొత్తం చాలా ఇస్తారు అన్నమాట డేటా. సో అదంతా మనకు అవసరం లేదు. ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్, ఒక 1-2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్కి ఎంత మనకు కావాలో అంతే సరిపోద్ది. ఒక 10 marks క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మనకు అవసరం లేదు కదా. సో జస్ట్ లైక్ 3 to 4 linesలో మనకు కావాలి. దట్స్ వాట్ లైక్ ఇంప్రూవ్ యాక్యురసీ. సో కంట్రోల్ అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ మనము ప్రాంప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు చెప్పాం 3 to 4 lines ఉండాలి అని చెప్పి. సో మనం అంటే ఎక్స్టర్నల్గా ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు ప్రతి ఏ మోడల్కైనా సరే ఒక టోకెన్ లెంత్ ఉంటుంది అనమాట, ఒక లిమిటెడ్ టోకెన్ లెంత్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ GPT-3 అనుకుందాం, అంటే ఏఐ మోడల్ గురించి చెప్తున్నాను. GPT-3 అంటే ఏదో అనుకోకండి, జస్ట్ లైక్ LLM. సో ఆ LLM తాలూకా లిమిట్ ఎంత అంటే 4096 words అనమాట, అంతకన్నా మోర్ దెన్ అవ్వదు. సో అంటే అది ఓన్లీ లిమిటెడ్, అంటే అది ఫ్రీ ఫీచర్స్కి అయితే అలాగా. ప్రీమియం మెంబర్స్కి అయితే కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది, లైక్ మేబీ 6000 or 7000 ఉండొచ్చు, చెప్పలేం. సో అలాగా ఇప్పుడు దానికి ఎలాగైతే లిమిట్ ఉంటుందో మనం ఇచ్చిన ప్రాంప్ట్కి కూడా ఎంతవరకు సరిపోద్దో అంతవరకే ఆ అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వాట్ లైక్ కంట్రోలింగ్ ద అవుట్పుట్. సో అవుట్పుట్ని ఆ వేలో మనకి కంట్రోల్ చేసి, అంటే మనకి
అంత తక్కువగా ప్రిసైజ్గా ఇస్తుంది. అంత బల్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి మనకి ప్రొవైడ్ చేయకుండా ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ ఆ డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం మనకి ఇస్తుంది ప్రాంప్ట్ని మాడిఫై చేసి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్స్ ఇన్ ఏఐ. So next point is this is very important point also guys, like parameters of writing good prompts. So basic గా ఒక ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్కి ఒక ప్రాంప్ట్ ఏఐకి ఇవ్వాలి అంటే నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ గివింగ్ డైరెక్ట్లీ ఏ ప్రాంప్ట్ టు ఏఐ, సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వన్. సో మనకి ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఒక హ్యూమన్ థింక్ చేస్తుందో ఒక ఏఐ మోడల్ కూడా అలాగే థింక్ చేస్తుంది కదా. మనకలా ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి, ఏఐ మోడల్ కూడా ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఆల్సో. సో దానికి అకార్డింగ్ టు దట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఇన్పుట్స్. సో దానికోసం ఏంటంటే మనకి ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్లో ఇదొక పార్ట్ మెయిన్లీ. వాట్ అబౌట్ లైక్ పారామీటర్స్, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ హైపర్ పారామీటర్స్. సో ఒక ప్రాంప్ట్ని ఇవ్వడానికి మనకి కావాల్సిన ప్రాంప్ట్స్ అనమాట ఇవి. ఒక ఎల్ఎల్ఎం తయారు చేసినప్పుడు ఒక ఎల్ఎల్ఎంకి మనకి క్వశ్చన్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ రిక్వైర్ దిస్ ప్రాంప్ట్స్. సో నిన్న అప్కమింగ్ వీడియోస్లో దానికి సంబంధించిన కోడ్ కానీ ఇప్పుడు టెక్నికల్గా ఏమైనా ఉందా అదంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాను. సో జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ సింపుల్ రివైజ్ అబౌట్ దిస్ వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ద ర్యాండమ్నెస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇస్తాం, సో ప్రాంప్ట్ మనం చాట్ జీపీటీకి మనకి అది ఒకే ఆన్సర్ ఇస్తే ఏమైనా రూల్ ఉందా? లేదు కదా, డిఫరెంట్ ఆన్సర్ ఇస్తుంది. సో ఆ ర్యాండమ్నెస్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే దెర్ ఈస్ సమ్ రేంజ్ వాల్యూ ఇంటర్వెల్ అప్ టు 0 to 1, రైట్. సో ఇప్పుడు ఆ రేంజ్ వాల్యూ మనకి 0.1 నుంచి 0.3 వరకు ఉంటే అది మనకి ఓన్లీ పర్టికులర్గా ఫోకస్డ్ అంటే డిటర్మినిస్టిక్ అనమాట. సో మనం అడిగిన క్వశ్చన్కి తగినట్టుగా ఆన్సర్ ఇవ్వడమే దాని పని. క్రియేటివ్గా ఇవ్వదు, అండ్ దానికి ఫోకస్డ్గా కానీ ఎక్కువ మోర్ అటెంటివ్గా డైవర్సిఫై చేయడం కానీ అంటే మోర్ క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడం కానీ అదేం చేయదు. జస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగా ఆన్సర్ ఇచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే సన్ రైజ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అని అడిగాడు అనుకోండి, జస్ట్ ఎస్ ట్రూ, ఇట్ ఈస్ అ ట్రూ స్టేట్మెంట్ అంతే. అది ఫోకస్డ్ అనమాట. సో దానికి ఇంకా డీటెయిల్గా ఇవ్వాలి, ఎస్ అవును సన్ రైజ్ ఇన్ ద ఈస్ట్, అది ఎందుకు వచ్చింది, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మొత్తం అంతా ఇస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దానికి టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువ ఉందని అర్థం అనమాట. సో ఇప్పుడు 0.1 నుంచి 0.3 ఉంటే దాని టెంపరేచర్ అనేది తక్కువ ఉన్నట్టు, అప్పుడు ఫోకస్ చేసినట్టు. అదే 0.7 నుంచి 1 ఉంటే అది మోర్ ర్యాండమ్నెస్, అంటే మన ఆన్సర్ క్రియేటివ్గా ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ టోకెన్స్, అంటే ఇది మ్యాక్స్ లెంత్ అనమాట. అంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ లెంత్ని బేస్ చేసుకొని మనకి అవుట్పుట్ని ఆ లెంత్ ప్రకారంగా ఎంతవరకు అయితే కావాలో అంతవరకు అయితే ఇస్తుంది. మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ దాన్ని ఏమంటారు, ఇప్పుడు మనం పారామీటర్ ఇస్తాం కాబట్టి పారామీటర్కి ఎంత వాల్యూ ఇస్తామో అంత వాల్యూ బట్టి అది ఫోకస్ చేసి ఇస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇట్ డిఫైన్ మ్యాక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టోకెన్స్ టు ద మోడల్. సో మనం ఇన్పుట్లోనే ఇస్తాం టోకెన్స్కి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఎల్ఎల్ఎం వాడారు, సో ఆ ఎల్ఎల్ఎంలో ఫస్ట్ మనం ఈ టోకెన్స్ పారామీటర్స్ కింద జనరేట్ చేయాలి, అప్పుడే మనకి అవుట్పుట్ని కూడా ఆ విధంగానే ఇస్తుంది. సో అలాగే ఇక్కడ డిఫైన్ మ్యాక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టోకెన్స్ ద మోడల్ విల్ జనరేట్. సో ఇట్ విల్ డిఫైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టోకెన్స్ అనమాట. సో మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ బట్టి ఇట్ విల్ జనరేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టోకెన్స్. It will first of all it will segregate the input into tokens, then after it will understand the prompt, and then after it will clear the context, it will predict the next word, and at last it will provide the answer as like a response. So this is what max length anamata. So ikkada chuste it control ikkada manaki token length kuda particular ga em ledu, ante manam it will just like control anamata. Ante manaki for example ఇప్పుడు మనం ఏదైనా వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, 0 to 100 మధ్యన ఏదైనా వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, ఆ వాల్యూ బట్టి మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే కంట్రోల్ హౌ లాంగ్ ద రెస్పాన్సెస్ కెన్ బి, ఫర్ షార్ట్ ఆన్సర్ స్మాలర్, మ్యాక్స్కి అయితే ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఫర్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ స్మాల్ మ్యాక్స్ టోకెన్ వాల్యూ 3 అని చెప్పాను. అంటే ఇక్కడ మనకి షార్ట్ ఆన్సర్ వాల్యూకి ఇక్కడ 3 ఇచ్చాం, అదే లాంగ్ ఆన్సర్కి అయితే 10, 20, 30 ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, అండ్ మన క్వశ్చన్ బట్టి అనమాట అది. నెక్స్ట్ టాప్ కే శాంప్లింగ్. సో టాప్ కే శాంప్లింగ్ అంటే ఇది మనకి లిమిట్, అంటే నెక్స్ట్ వర్డ్ చాయిస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వర్డ్ సీక్వెన్స్ అని చెప్పి. సో ఆ చాయిస్ని లిమిట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే లిమిటేజ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆ వర్డ్ చాయిస్ ఎంత లిమిట్ తీసుకోవాలని చెప్పి ఆ లిమిట్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఈ రేంజ్ వచ్చేసి 1 to 50. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ 5 or 10 ఇచ్చామనుకోండి టాప్ కే వాల్యూ. సో దాని అర్థం ఏంటి, మన నెక్స్ట్ వర్డ్ చాయిసెస్ ఓన్లీ 5 నుంచి 10 ఉన్నాయి అని అర్థం, మోస్ట్ లైక్లీ వర్డ్స్. సో వాటి మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి. సో దానికి అంత క్రియేటివిటీ ఉండదు. ఓకే, అండ్ ఇర్రెలవెంట్ వర్డ్స్ని తీసేస్తుంది. మీకు క్రియేటివిటీ ఉండాలి, రిలవెంట్ వర్డ్స్ ఉండాలి, అండ్ అలాగే దాన్ని ఏమంటారు
మోర్ లైక్లీ వర్డ్స్ కూడా ఉండాలి అనుకుంటే దాని యొక్క వాల్యూ 40 to 50 మధ్యలో ఉండాలి. దట్ ఈస్ వాట్ టాప్ కే శాంప్లింగ్ అనేది. నెక్స్ట్ టాప్ పి. టాప్ కే టాప్ పి అనేవి జస్ట్ లైక్ ఒక కజిన్ బ్రదర్స్ అనమాట. అంటే ఇది జస్ట్ లైక్ సేమ్ ఆపరేషన్ మీద మనకు వర్క్ చేస్తుంది. కాకపోతే చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే టాప్ పి మనం న్యూక్లియస్ శాంప్లింగ్ అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్పాను, నెక్స్ట్ వర్డ్ చాయిసెస్ని తగ్గిస్తుందని చెప్పాను. ఇక్కడ దీనికి కొద్దిగా మాడిఫికేషన్ ఏంటంటే మనము ఇన్పుట్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ జనరేట్ చేస్తుంది రెస్పాన్స్, రైట్? సో అలాంటప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా చాట్ జీపీటీ మోడల్ అనుకోండి, ఏదైనా బాట్ కానీ ఏది తీసుకున్నా సరే ఒకే సింగిల్ ఐటమ్లో మనకు ఆన్సర్ వస్తే ఇంకేమి సూపర్ కదా. నో, అదేది అలా ప్రొవైడ్ చేయదు. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే టాప్ పి అనేది మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇన్ దట్ కేస్, సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, generally top P it will concentrate on more generated outcome anamata. So if we run the input for 10 times, so you will get the output just like number 5, okay, and you will get the output 3 for 2 times and 2 for 1 time and 1 for 1 time, okay. So in this scenario, so it will focus on the answer mainly, whatever the answer you got, మోర్ వెయిటేజ్, ఇట్ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ వెయిటేజ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మీకు 5 కదా ఎక్కువ సార్లు వచ్చింది, సో 5 మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. సో ఆ ఆన్సరే మీకు ఫైనల్గా డిసైడ్ చేస్తుంది. సో అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ ఆ రేంజ్ వాల్యూ అనేది, దీన్ని కూడా రేంజ్ వాల్యూ 0 to 1, సో ఒక రేంజ్ వాల్యూ 0.1 0.3 ఉంటే, సో అది కూడా ఇందాక చెప్పినట్టు మోస్ట్ లైక్లీ వర్డ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం, రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం, ఓన్లీ జస్ట్ ఫోకస్ చేసి ఆన్సర్స్ ఇస్తుంది, అంటే దాని మీదే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది. అదే ఇప్పుడు మీ పర్పస్ అనేది అంటే లైక్ మీ యొక్క వాల్యూ రేంజ్ వాల్యూ 0.8 to 1 ఉందనుకోండి, సో క్రియేటివ్గా ఆన్సర్ అనేది క్రియేటివ్గా అంటే ఏదైతే ఆన్సర్ ఎక్కువగా రిపీట్ అయ్యి క్రియేటివ్గా ఉందంటే దాని మీద ఫోకస్ చేస్తుంది అనమాట. అది దట్ ఈస్ వాట్ టాప్ పి అనమాట. నెక్స్ట్ లాజిక్ బయాస్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెనాల్టీ. ఈ రెండు మనకు అంత యూస్ఫుల్ అయితే కాదు, బట్ మనకి ఎక్కువ ఒక ఎల్ఎల్ఎంకి మన ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం మెయిన్గా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఈ 4. బట్ ఐ విల్ డిస్కస్ దీస్ 2 ఆల్సో. లైక్ లాజిక్ బయాస్ అంటే ఇట్ అడ్జస్ట్ ద టోకెన్స్ అనమాట. సో whenever you will give the input to the AI model, it will adjust the tokens. Like the range is also from -100 to 100. So that is what like positive values ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఒకవేళ పాజిటివ్ తీసుకుంటే it will increase the possibility of specific tokens. నెగిటివ్ తీసుకుంటే it will decrease the possibility or probability. It may be same, right? Set an event అంటాం కదా, అలా అనమాట. సో it will control the certain words. సో నువ్వు తీసుకున్న రేంజ్ బట్టి దీనికి పర్టికులర్గా లైక్ 50-60 తీసుకోవడం లేదు. ఒక నెగిటివ్ వాల్యూ తీసుకుంటే నెగిటివ్గా ఇస్తుంది, పాజిటివ్ తీసుకుంటే పాజిటివ్ ఇస్తుంది, పర్టికులర్గా ఈ వాల్యూ తీసుకోవడం ఏమైతే లేదు లాజిక్ బయాస్కి. అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ పెనాల్టీ అంటే మనకి ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సజెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద మోడల్ రిపీటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో while if you give the frequency value is more, then it will decrease the redundancy. If you give the negative value, it will decrease the redundancy, increase the redundancy. So it also might be useful in while giving the repetitive prompts anamata. So మీరు ఇచ్చిన ప్రాంప్ట్ రిపిటేటివ్ ఆన్సర్స్ మీకు జనరేట్ అయితే మోర్ లైక్లీ వర్డ్స్ అనేవి వస్తే, అంటే రిపిటేటివ్ వర్డ్సే వస్తే, సో అప్పుడు ఈ మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ పెనాల్టీ అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై రెస్పాన్స్. సో జనరల్గా మనకి రెస్పాన్స్ అంటే సింపుల్గా ఏమనుకుంటారు, ఇట్ ఈస్ లైక్ గెటింగ్ అన్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ఏఐ మోడల్, దట్ ఈస్ వాట్ రెస్పాన్స్ అని. నో. సో మనకి ఈవెన్ ప్రాంప్ట్కి ఎంత పర్టికులర్గా మనం స్టేజెస్ కానీ పర్టికులర్గా ఎంత డిఫైన్డ్గా అంటే ఒక క్రాఫ్టెడ్ చేసి మనకి ఇస్తున్నామో, అంటే ఒక ప్రాసెస్గా ఒక ప్రొసీజర్ అండ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నామో, అలాగే ఇక్కడ మనకి రెస్పాన్స్ కూడా అలాగే సేమ్ అనమాట. రెస్పాన్స్ నథింగ్ బట్ యాజ్ యూజువల్ లైక్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ అన్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ అన్ ఏఐ మోడల్. జనరల్గా అదే మనకి మీనింగ్. కానీ రెస్పాన్స్ అనేది మెయిన్లీ ఈ టర్మ్స్ మీద, ఈ స్టేజెస్ మీద మనకి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రాంప్ట్, దాని తర్వాత కాంటెక్స్ట్ అనాలిసిస్, దాని తర్వాత టోకెనైజేషన్, సో దెన్ ఆఫ్టర్ జనరేట్ ద రెస్పాన్స్. సో ఇవన్నమాట లైక్ ఇవి మనకి ఈ స్టేజ్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వాటర్ సైకిల్ మోడల్ విత్ డయాగ్రామ్ అని చెప్పి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఈ వాటర్ సైకిల్ మోడల్ విత్ డయాగ్రామ్ అని చెప్పాను కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ ప్రాంప్ట్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని కాంటెక్స్ట్ అనాలిసిస్ అంటే అసలు ఇందులో ఏముంది, సిచ్యువేషన్ తగినట్టుగా ఏముంది, అసలు రిలవెంట్గా వర్డ్స్ ఏమున్నాయి, అసలు ఎందుకు ఏం ఇవ్వాలి, ఏ అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయాలి, అది కాంటెక్స్ట్ అనాలిసిస్ చేస్తుంది. తర్వాత
టోకెనైజేషన్ చెప్పాను ఆల్రెడీ, ప్రతిదాన్ని టోకెన్గా మారుస్తుంది. లైక్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ది, వాటర్, సైకిల్, మోడల్ అని టోకెన్స్కి డివైడ్ చేస్తుంది. సో దీన్ని బట్టి మనకి నెక్స్ట్ వర్డ్స్ ప్రిడిక్ట్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ని జనరేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ రెస్పాన్స్ అనమాట. ఈ 4 స్టేజెస్లో మనకి రెస్పాన్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సరికి మనకి డిఫరెంట్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్స్ అనమాట. సో ఇది నేను చెప్పే ముందు ఒక చిన్న ఏవి ప్లే చేస్తాను. సో మీకు ఒక చిన్న ఐడియా అనేది వస్తుంది. సో ప్లీజ్ వెయిట్. Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better. The world is yours. I'm gonna reactivate it. ఓకే, ఇంకొక ప్లే చేస్తాను. సో ఇక్కడ మనకి అయితే మీకు అర్థమే ఉంటుంది కాబట్టి, సో షార్ట్ టెక్నిక్స్ వచ్చేసరికి మనకి 3 ఉంటాయి. సో 0 షార్ట్ ప్రాంప్టింగ్, 1 షార్ట్ ప్రాంప్టింగ్, ఫ్యూ షార్ట్ ప్రాంప్టింగ్. సో ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ 0 షార్ట్ ప్రాంప్టింగ్ అంటే మనం ఏదైనా చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా అంటే మనం అడిగిన క్వశ్చన్ని సింగిల్ షాట్లో మనకు ఆన్సర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తే దాన్ని మనం 0 షార్ట్ ప్రాంప్టింగ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఇందాక వీడియో చూస్తే, సో ఆ పర్సన్ అనమాట మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ బాల్ అనేది గ్లాస్ వేయడానికి ట్రై చేశాడు. సో ఆ బాల్ ఫస్ట్ షాట్లోనే పడిపోయిందంటే దాని అర్థం సింగిల్ షాట్ అనమాట. సో 0 షాట్. సో 1 షాట్, ఇప్పుడు 0 షాట్కి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఈ మూడింటికి సంబంధించిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అది చూపిస్తాను. ఫస్ట్ 0 షాట్ ప్రాంప్టింగ్ అయితే ఫస్ట్ మనకి ఏదైతే మనం సింగిల్ షాట్ చేసేస్తామో అది 0 షాట్ ప్రాంప్టింగ్, అంటే సింగిల్ టేక్లో ఆన్సర్ చేస్తే దాన్ని 0 షాట్ ప్రాంప్టింగ్ అంటాం. 1 షాట్ ప్రాంప్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఛాన్స్లో మనకు రాలేదు, సెకండ్ ఛాన్స్ మనం ట్రై చేస్తాం. సో దాన్ని 1 షాట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అదే ఆ బాల్ని ఫస్ట్ మీకు రాలేదు కాబట్టి, సో ఫస్ట్ మీరు అది మీకు అలవాటు అవ్వడానికి, ప్రాక్టీస్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ మీరు ఆ గ్లాస్లో డైరెక్ట్గా వెళ్ళి బాల్ వేసేస్తారు. సో అది మీకు తెలుసు, ఫస్ట్ ఈ రెస్పాన్స్ ఇలా నేను చేశాను, నాకు ఇలా వచ్చిందని తెలుసు, మీరు దానికి చెప్తారు ఫస్ట్. సో అలాగే సెకండ్ మళ్ళీ మీరు ప్రాంప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఇంకో రెస్పాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఆ రెస్పాన్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు రెస్పాన్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో అలాగే ఈ బాల్ కేసులో కూడా అంతే, ఫస్ట్ మీరు బాల్ వేసేస్తారు డైరెక్ట్గా, ఆ తర్వాత మీరు మళ్ళీ బాల్ వేసే ముందు ఇది మానిటర్ చేస్తారు కాబట్టి, సో నెక్స్ట్ టైం బాల్ వేసినప్పుడు మళ్ళీ మీకు పడే ఛాన్స్ ఉంటే అది 1 షాట్ అంటారు. సో ఫ్యూ షాట్ అంటే మోర్ దెన్ 1 షాట్ అనమాట. ఇప్పుడు 1 ఆర్ మోర్ దెన్ ఛాన్సెస్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం వేశారు పర్లేదు, సెకండ్ టైం వేశారు పర్లేదు, థర్డ్ టైం కూడా వేశారు పర్లేదు, ఫోర్త్ టైం పడింది అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు మీకు ఫోర్త్ టైం పడింది అంటే ఫస్ట్ 3 టైమ్స్ మీరు ట్రై చేశారు నార్మల్గా, అంటే బాల్ డైరెక్ట్గా మీరే గ్లాస్లో వేశారు. సో ఫోర్త్ టైం చేశారు కాబట్టి అయ్యింది. సో ఇప్పుడు ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్, ఇప్పుడు ప్రాంప్ట్ ఇచ్చిన దాంట్లో కూడా సింగిల్ షాట్లో మనకు ఆన్సర్ వస్తే దాన్ని 0 షాట్ అంటాం. లేదు ఇంకొక షాట్ ఎక్స్ట్రా అంటే ఇంకో సెకండ్ టైం వచ్చిందంటే దాన్ని 1 షాట్ అంటాం. దానికన్నా ఎక్కువసార్లు ఛాన్స్ తీసుకుంటే దాన్ని ఫ్యూ షాట్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ 3 అనమాట. సో ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి బై యూజింగ్ దిస్ స్టాండర్డ్ టెక్నిక్స్ వీ డిడ్ంట్ అక్వైర్ మోర్ యాక్యురసీ ఇన్ మోడల్ స్కేలింగ్. సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ మోర్ పారామీటర్స్ అనమాట ఇన్ మోడల్ స్కేలింగ్. సో దానికి మనకి అంటే ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ టెక్నిక్స్ వల్ల మనకి ఓన్లీ పారామీటర్స్, ఈ షార్ట్ టెక్నిక్స్ వల్ల మనకి పారామీటర్స్ అనమాట చాలా తక్కువ అనమాట స్కేలింగ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ దీంట్లోన. సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి ఏంటంటే COT అని ఒక టెక్నిక్ అనేది గూగుల్ రీసెర్చ్ టీం వాళ్ళు 2023లో దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి ఒక జర్నల్ పేపర్ని కూడా వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం మీద అయింది. సో దాన్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, ఇప్పుడు చూపిస్తాను కూడా. సో COT అంటే చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్. సో ఇప్పుడు నేను అబోవ్ మెన్షన్ చేసిన ఇక్కడ ఈ బ్లూ కలర్ బాక్స్ మెన్షన్ చేసిన ఇవి ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ డిసడ్వాంటేజెస్ అవన్నిటిని ఇది ఓవర్కమ్ చేస్తుంది. ఎలా అంటే ఫస్ట్ థింగ్, సో ఫస్ట్ మనకేంటంటే ఇది రీజనింగ్స్ కానీ కామన్ సెన్స్, అలాగే మనకి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సరే, టఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా సరే మనకి ఒక సీక్వెన్స్ ఫామ్లో మనకి ఇస్తుంది అనమాట. సీక్వెన్స్ వేలో మనకి అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ రెప్లికేట్ ద ఆన్సర్స్ ఇన్ సీక్వెన్స్ ఫార్మేట్. సో అంటే పైన మెన్షన్ చేసిన ప్రతి దాన్ని మనము పైన మెన్షన్ చేసిన ప్రతిదీ మనకి ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్గా మారుతుంది. సో ఇందులో మోడల్ స్కేలింగ్ కూడా హెవీగా అవుతుంది అనమాట. పారామీటర్స్ అవన్నీ మనం ఇస్తాం కాబట్టి మోడల్ స్కేలింగ్ అనేది హై ఉంటుంది. సో అందుకోసం COT ద్వారా మనకి పైన ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అని మనం ఇచ్చేయచ్చు. సో COTలో షార్ట్ టెక్నిక్స్ ఉండవా అంటే ఉంటాయి. COTలో 1 షాట్ ఫ్యూ షాట్ ఉంటుంది. సో మనకి ఆన్సర్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఇస్తుంది అనమాట COTలో.
సో దాని గురించి మనకి రీసెర్చ్ టీం వాళ్ళు 2023లో ఆ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ని వీళ్ళు రిలీజ్ చేశారు. సో అది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్ రీసెర్చ్ పేపర్ ఇదే అనమాట. సో ఇది గూగుల్ రీసెర్చ్ టీం వాళ్ళు మనకి 2023న ఈ పేపర్ అనేది లాంచ్ చేశారు. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి స్టాండర్డ్ ప్రాంప్టింగ్ అండ్ చైన్ ఆఫ్ ప్రాంప్టింగ్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ కరెక్ట్గా మీకు కనబడుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి స్టాండర్డ్ ప్రాంప్టింగ్లో ఏంటంటే మనకు ఆన్సర్ అనేది డైరెక్ట్గా ఒక జస్ట్ లైక్ ఒక జీరో షాట్ లాగా ఆన్సర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, కానీ ఒక క్లియర్గా లేదు. అంటే ఒక రీజనింగ్ ప్రాబ్లం లాగా మనకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు లేదు. అండ్ మళ్ళీ జనరేట్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ రాంగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం స్టాండర్డ్ ప్రాంప్టింగ్లో అవుట్పుట్స్ కరెక్ట్గా వస్తాయని గ్యారంటీ కూడా లేదు. అదే చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్లో ఏంటంటే మనకు క్లియర్గా అక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా అవుతుంది అనేది, అది ఎలా జనరేట్ అయిందని మనకి డీటెయిల్గా చూపించారు అనమాట. అది కూడా కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇంకా చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి అంటే సాల్వింగ్ రేట్ కూడా మిగతా వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్కి కొద్దిగా ఎక్కువ ఉందన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మనకి పామ్ అనేది ఒక ఎల్ఎల్ఎం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఆ ఎల్ఎల్ఎంతో మనకి లైక్ ఆ ఎల్ఎల్ఎంలో మనకి చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్ చూసుకుంటే మనకి దానికే ఎక్కువ వచ్చింది. అలాగే కొద్దిగా డౌన్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ మనకి నేను ముందుగా చెప్పినట్టు లైక్ చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్లో వేరియస్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అది నాట్ ఓన్లీ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ బట్ ఆల్సో ఇట్ సాల్వ్స్ ద కామన్ సెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ రీజనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అలాగే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. మీరు అక్కడ నేను ఇది డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అది మెన్షన్ చేస్తాను. సో మీరు డైరెక్ట్గా అక్కడ చూడొచ్చు. సో అందులో మొత్తం డీటెయిల్గా మీకు అందులో కనిపిస్తుంది. అండ్ అలాగే ఇక్కడ మీరు గ్రాఫ్స్ చూస్తే అందులో అంటే ప్రతి ఎల్ఎల్ఎంతో ట్రైన్ చేసిన ఇది రిజల్ట్స్ అనమాట ఇవన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సాల్వింగ్ రేట్ విత్ ఎవ్రీ ఎల్ఎల్ఎం మోడల్తో మనకి డిఫరెన్స్ చూపించారనమాట. ఇక్కడ మనకి అక్కడ రిప్రజెంట్ చేసి చూపించింది స్టాండర్డ్ ప్రాంప్టింగ్ అండ్ చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్. సో అన్నిట్లో కల్లా అక్కడ బ్లూ కలర్ అనమాట మనకి చైన్ ఆఫ్ థాట్, బ్లాక్ కలర్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్. సో బ్లూ కలర్కే ఎక్కువ ఉందన్నమాట సాల్వింగ్ రేట్. సో చైన్ ఆఫ్ థాట్కే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఉంది. సో ఇది మీకు డీటెయిల్గా ఇది మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కాబట్టి డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, మీరు చూసి అది తెలుసుకోండి. సో అయితే ముందు చెప్పినట్టుగా నేను మనకి ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి కదా, 1 షాట్, 0 షాట్, ఫ్యూ షాట్ అని. సో వాటికి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను. సో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కూడా చూపిస్తాను. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి. సో డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్తో, నేను జస్ట్ నార్మల్గా బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్తో ట్రై చేస్తాను. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అని ఇస్తాను అనమాట. సో అది ఇవ్వగానే మనకి ఇక్కడ ఏమంటుందంటే ఎస్ ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అండ్ సెట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ అని చెప్పి వస్తుంది. అక్కడ మీరు చూసుకుంటే అది యూనివర్సల్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి మనకి డైరెక్ట్ అంటే సింగిల్ షాట్ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఆన్సర్ని కాపీ చేసి మళ్ళీ కింద ఇన్పుట్గా తీసుకుంటున్నాను, ప్రాంప్ట్ ఇస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు వన్ షాట్ ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట. సో వన్ షాట్కి ట్రై చేయడానికి నేను వేరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. దాన్ని అంటే నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుంటాను, అది కూడా సేమ్ అలాంటి టైప్ ఎగ్జాంపులే. సో ఏంటంటే అది ఈజ్ సోర్ ఇన్ టేస్ట్. సో ఇది ఇవ్వగానే మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే దట్స్ రైట్ అని చెప్పి వచ్చింది. అక్కడ చూస్తే మీరు గమనిస్తే అక్కడ మనం ఫస్ట్ ఆన్సర్కి ఆల్రెడీ ఒక ఆన్సర్ జనరేట్ చేస్తాం, అది 0 షాట్, సింగిల్ షాట్లో వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి సన్ రైజ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అని చెప్పి ఎస్ని ఫాలో అప్ చేసి దట్స్ రైట్ అని చెప్పి అక్కడ మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది. అక్కడ మీరు గమనిస్తే ఏడవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన ప్రాంప్ట్కి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సో 1 షాట్లో ఫస్ట్ టైం ఇస్తే రాలేదు మనకి. అందుకోసం ఏం చేసాము, ఫస్ట్ దాన్ని వచ్చిన రెస్పాన్స్ని ఇక్కడ దాన్ని ఏమంటారు మనకి ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి అని చెప్పేసి అంటే ప్రాంప్ట్ని రెస్పాన్స్ని మనమే ఇచ్చేసాం ఫస్ట్. సో వాళ్ళకి ఇచ్చేయడం వల్ల ఏంటంటే దానికి ప్రాక్టీస్ అయింది. సో అలా ప్రాక్టీస్ అవ్వడం వల్ల ఈజీగా నెక్స్ట్ మనం క్వశ్చన్ దానికి ఫాలో అప్ చేసి ఇవ్వడం వల్ల దానికి మనం నెక్స్ట్ అర్థమయ్యి దాన్ని ఫాలో అప్ చేస్తూ దాన్ని యాడ్ ఆన్ చేస్తూ అంటే దాన్ని కంబైన్ చేస్తూ మనకి ఈ ఆన్సర్ని కూడా జనరేట్ చేసింది. అంటే ఇప్పుడు కంబైన్గా చూసుకుంటే P1కి R1 వచ్చింది, P2కి R2 ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం కాబట్టి P2 అంటే R1 R2 రెస్పాన్సెస్ రెండు వచ్చాయి అనమాట. అంటే మనకి R1తో పాటు మనకు కావాల్సిన ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన R2 రెస్పాన్స్ కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఫ్యూ షాట్ టెక్నిక్ కోసం నేను మళ్ళీ అదంతా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఇస్తాను. సో ఇప్పుడు వేరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను దీనికి. సో అది ఏం తీసుకుందామంటే మనకి చాలా తీసుకోవచ్చు. నేను పోల్స్ మీద అంటే నార్త్ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ పోల్స్ ఉంటాయి కదా, అది తీసుకుంటున్నాను. సో ఈస్ట్, వెయిట్ గైస్, సో ఈస్ట్ అండ్ నార్త్ పోల్స్
ఆర్ లైక్ ఈచ్ అదర్. ఫస్ట్ ఇలా ఇచ్చేద్దాము, లేదంటే మనం వేరేలా ట్రై చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వాడు ఈస్ట్ అండ్ నార్త్ పోల్స్ ఆర్ క్వైట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ అని చెప్పేసి వేరే ఆన్సర్ ఇచ్చాడు అనమాట. సో ఇది మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ రాంగ్ ఉంది, సో మళ్ళీ మారుస్తున్నాను. సో ఇక్కడ వేరేగా ఇద్దాం. ఇప్పుడు అక్కడ ఈస్ట్ అండ్ నార్త్ పోల్స్ అంటే మ్యాగ్నెట్స్ అని పెడదాం. మ్యాగ్నెట్స్ స్పెల్లింగ్ తప్పులా ఉంది. మ్యాగ్నెట్స్, ఓకే, సారీ గైస్. మ్యాగ్నెట్, ఓకే, మ్యాగ్నెట్స్ ఆర్ లైక్ ఇచ్చేది. మళ్ళీ ఏదో ఇస్తున్నాను అంటే ఈసారి మ్యాగ్నెట్ పెట్టి ఇచ్చాను అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి ఫాలో అప్ చేసి మన థర్డ్ దానికి కూడా అది రైట్ అని చెప్పి లెమన్ ఈజ్ ఇన్ సోర్ టేస్ట్ అని చెప్పి వచ్చి దానికి ఆన్సర్ రావాలి. కానీ ఇక్కడ ఇంటర్నల్గా అదే జరిగింది. ఎందుకంటే అక్కడ చూడండి, యాక్చువల్లీ ద ఈస్ట్ అండ్ నార్త్ పోల్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ ఆర్ నాట్ లైక్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు, అంతే కదా. అంటే ఆ ఇచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టే, సరిపోయింది. అంటే ఇంటర్నల్గా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని నేను రెపుల్ అని పెడుతున్నాను చూడండి, అక్కడ మళ్ళీ సబ్మిట్ చేస్తాను. సో సేమ్ ఆన్సర్ మనకి వస్తుంది అనమాట. కాకపోతే ఇక్కడ ఇందాక మనకి అంటే నాట్ అట్రాక్ట్ అన్నది ఇప్పుడు అట్రాక్ట్ అన్నది. అంటే దాని అర్థం ఫస్ట్ పైన రెండు ఆన్సర్స్ని తీసుకుంటుంది. అంటే నేను చెప్పినట్టు P1కి R1 మనం ట్రైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు P1కి R1 ఇస్తాం, P2కి కూడా R2 ఇస్తాం, P3 R3 కూడా ఇస్తాం అనుకోండి ఫర్ సపోజ్. అంటే 3 సార్లు మనం ట్రైన్ చేసాం, ప్రాక్టీస్ చేయించాం. సో 4వసారి మనకి R4 రెస్పాన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. సో అది మనకి ఈ విధంగా రెస్పాన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇలాగా మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ 0 షాట్తో వచ్చేస్తే నో ప్రాబ్లం, లేకపోతే మళ్ళీ 1 షాట్ లేకపోతే ఫ్యూ షాట్ అలాగే మీరు ట్రై చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. ఫ్యూ షాట్ తర్వాత ఇంకేం షార్ట్స్ లేవు. ఫ్యూ షాట్ అంటేనే మోర్ దెన్ వన్ ప్రాంప్ట్ అనమాట. సో మీరు ఎన్ని ఇచ్చినా అది ఫ్యూ షాట్ కింద వస్తుంది. సో ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు, ఇక్కడ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ ఆఫ్ అంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఒకటి, అక్కడ ఇచ్చిన అవుట్పుట్ వేరేది ఇచ్చాడు. అంటే అది యాక్చువల్గా అలా కాదు ఇలా అని చెప్పేసి వాడు పైన దాన్ని కంపేర్ చేసుకుని కింద ఇచ్చాడు. అంటే మనం పైన దాన్ని ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేయించాం, P1 R1కి, P2కి R2 అని చెప్పేసి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని P3కి R3 కూడా ఇచ్చున్నాడు అనమాట. సో ఇలా అనమాట మొత్తానికి. హియర్ ఈస్ ద సెషన్ కమ్స్ టు ఎన్ ఎండ్. సో I already mentioned in the beginning that I would like to give a bonus tip. So at the end of the video, so that is this is the one. So మనకి ఏంటంటే ఏదైనా ప్రాంప్ట్ రాసినప్పుడు మనకి ఈ పాయింట్స్ మనం మైండ్లో కన్సిడర్ చేసుకుంటే మనం ఎలా రాసినా సరే ప్రాంప్ట్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు కరెక్ట్గా తీసుకొని మనకి ఆ అవుట్పుట్ అనేది ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా, ఏ గ్లిచ్ లేకుండా మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో మెయిన్లీ మనం పర్సనల్, కాంటెక్స్ట్, టాస్క్, ఫార్మాట్, ఎగ్జాంపులర్ అండ్ టోన్ ఈ వీటిని మనం మైండ్లో పెట్టుకొని చెప్పాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్సన్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఆ పర్సన్ ఇండికేట్ చేయాలి అండ్ కాంటెక్స్ట్ అండ్ అలాగే మెయిన్ ఇక్కడ ఫార్మాట్, టాస్క్ గురించి కూడా. అలాగే ఎగ్జాంపులర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి అండ్ టోన్, మనం ఏ టోన్ రాస్తాం ఆ టోన్ కూడా ఇవ్వాలి. సో this is all about guys, this is all about this part 1 prompt engineering course. So thanks for watching until this time, and I hope you like this video. So if you like this video, please subscribe to my channel, and within a very short period of time I'll definitely upload the next video. So thank you so much.